ওকে। সবাইকে ওয়ার্ল্ড স্কুলে বাংলাদেশে আ স্বাগতম। আজকে হচ্ছে কানাডার ২৪ তারিখ, বাংলাদেশে ২৫ তারিখ সকালবেলায়। তোমরা মাত্র ঈদ শেষ করছো। I hope you had a wonderful ঈদ and you had a lot of good food. I'm assuming আমি তো তোমাদের মতো বিরিয়ানি খাই নাই। তো তারপরে আমি অ্যাসিউম করতেছি তোমরা বিরিয়ানি-টিরিয়ানি খাইছো। আচ্ছা, এনিওয়ে। তো আজকে আমরা ডিসকাস করব। আজকে আমাদের ক্লাসের ডিসকাশন হচ্ছে ক্যারিয়ার কনভারসেশন। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে তোমরা যে যেখানে লেখাপড়া করতেছো, বিশেষ করে গ্রামের ছেলেমেয়েরা বা প্রান্তিক পর্যায়ের ছেলেমেয়েরা যারা ঢাকা শহরে থাকে না, ওদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কোন তথ্যটা জানাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দেখো, বাংলাদেশ কিংবা বিশ্বের যেকোনো বড়, বড় প্রাইভেট স্কুলগুলাতে তোমার একটা প্রফেশন আছে। টিচার একটা ক্যাটেগরি থাকে। ওদেরকে বলা হয় তোমার গাইডেন্স কাউন্সেলর। তো গাইডেন্স কাউন্সেলর এর কাজ হচ্ছে ছেলেমেয়েদেরকে গাইড করা যে কিভাবে একটা ছেলে বা একটা মেয়ের কোন ধরনের মেধা আছে, সে কি করতে পছন্দ করে, কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে, তাকে কিভাবে গাইড গুলো করা যায়, সেটা ওদের আছে। এটা ওদের কাজ। কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের প্রান্তিক পর্যায়ের স্কুল কলেজে সেটা নাই। সো এনিওয়ে, আমি একসময় গাইডেন্স কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করতাম। সো ওই জায়গা থেকে আমি অভাবটা আরো অনেক বেশি করে টের পাই। তো আজকে আমি তোমাদের ১ম যে ডিসকাশনটা শুরু করব, আমরা একটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে আম অলরাইট, ওকে, অলরাইট। হুম। ১ম আমরা এই ভিডিওটা দেখব এবং I want you to pay absolute attention, হ্যাঁ? একদম পুরোপুরি অ্যাটেনশন দিয়ে ভিডিওটা দেখবা। যে আমাদের স্কুলে কি শেখানো হয় না। I was 13 when I আমরা first got এই access to একটা জুমের a একটা computer. ওয়েবসাইট দেখতে পারতেছি, কোনো ভিডিও দেখতে পারতেছি। পোস্ট এটা Oh, shoot. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or
build a house. All of these things have been turned upside down by software. What it is, you know, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? You know, it's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids. And when people found out, they laughed at me and, you know, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, you know, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the around the office and places where people can play or relax, or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, I mean, you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're gonna look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. ওকে, এখানে অনেক তথ্য ছিল। আই এম অ্যাসিউমিং যে যারা ইংরেজিটা বুঝতে পারছো তারা বুঝছো। আর ইংরেজি না বুঝলে কোনো সমস্যা নাই। আমি নোট নিয়ে নিছি যে কি জিনিস তোমাদের ওই জায়গা থেকে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, সেই জায়গাটা তোমাদেরকে আমি আবার এখন রিপিট করাবো। ওইখানে যেই কথাটা, যেমন বিল গেটসের বয়স ছিল মাত্র 13 বছর। নবর চাইতে ছোট। হ্যাঁ, 13 বছর বয়সে ও কোডিং আরম্ভ করছে। 13 বছর বয়সে। আজকে পৃথিবীর সবচাইতে ধনী যেই মানুষগুলা, 8 জন মানুষের কাছে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের চাইতে বেশি সম্পদ। তার মধ্যে 7 জন মানুষই টেক সিইও। কয়দিন আগে জেফ বেজোস মানে মহাকাশ ঘুরে আসছে, তাই না? কারণ জেফ বেজোস হচ্ছে তোমার অ্যামাজনের মালিক, সিইও, রাইট? আচ্ছা, তো এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে মানে অবকাঠামোগত বৈষম্য, অর্থাৎ তোমার এটা জানার সুযোগই নাই। আমি মোটামুটি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, তুমি বাংলাদেশের কোনো গ্রামের স্কুল থেকে, আমি আবারও বলতেছি, আমরা কিন্তু অনেক কিছু বুঝি না। আমরা মনে করি আমরা ফেসবুক ব্যবহার করতে পারি মানে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়ে গেছি।
আমাদের জ্ঞান এতটা ক্ষুদ্র। আমরা কিন্তু আমি কথাটা বারবার বলি। প্রশ্ন করো নিজেকে, তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করো নাকি ইন্টারনেট তোমাকে ব্যবহার করে? Facebook ব্যবহার করার মাধ্যমে তুমি Facebook এর জন্য কাজ করছো। ৬ ঘন্টা ৭ ঘন্টা দিচ্ছ। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পাচ্ছ না। তো এই প্রশ্নটা আমি প্রায় করি। তো এনিওয়ে, এখন এই জায়গায় যেখানে যে পয়েন্ট গুলা আসে, এটা হচ্ছে বিল গেটস মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকে কোডিং করতে আরম্ভ করেছেন। টুইটারের যেই ফাউন্ডার জ্যাক ডরসি ১৯৮৪ সালে তোমারও জন্মের বহু আগে অ্যাপল কম্পিউটার দিয়ে কোডিং করতে আরম্ভ করেছে, তাই না? আচ্ছা। ওইখানে একটা কথা বলা হয়েছে, তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা? আমাদের ভেতরে এই ধরনের একটা ধারণা কাজ করে যে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হইতে হলে তোমাকে অনেক ভালো অঙ্ক জানতে হবে, তোমাকে হবে ম্যাথস জিনিয়াস ইত্যাদি, ইত্যাদি। ওইখানে বিল গেটস কি বলছিল? তুমি কি যোগ করতে পারো? বিয়োগ করতে পারো? যোগ বিয়োগ পারলেই হবে। আরেকজন মানে কোডার আরেকজন খুব সিনিয়র প্রোগ্রামার কি বলতেছিল? তুমি যদি মোটামুটি নামতার টেবিলটা পারো তাইলেই হবে। এখানে এমন কেউ আছে যে নামতা পারো না? যোগ বিয়োগ পারো না? সবাই পারো। কিন্তু তোমাকে কিন্তু প্রোগ্রামিং শেখানো হয় না। তুমি যেটা মনে করো যে তুমি যে মানে তোমার যে একটা কম্পিউটার সায়েন্সের যে বই আছে, আমি কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জানি। বাংলাদেশ আমারও দেশ। ঠিক আছে? যে আমি যদি বলি যে গ্রামের কয়টা ছেলে একটা অ্যাপ ডেভেলপ করতে পারে বা গ্রামের কয়টা ছেলে কিন্তু শহরে পারে। সেদিন যে তোমাদেরকে তোমাদের মনে আছে যখন আমি বাংলাদেশ যে রোবোটিক্স এ পৃথিবী চ্যাম্পিয়ন হলো অলিম্পিয়াডে, তখন ওই দ্য টেক একাডেমির যে সিইও মানে যে ফাউন্ডার তার সাথে কথা বলছিলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে, "তোমার টেক একাডেমিতে যারা পড়তে আসে তারা তো সবাই শহরের ছেলেমেয়ে, বড়লোকের ছেলেমেয়ে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা কি ওখানে পড়তে পারে?" উত্তরটা কি ছিল? তো মানে অবকাঠামোগত বৈষম্য যে মানে একেবারে সিস্টেমের মধ্যেই তোমার হচ্ছে ডিফারেন্স। তাহলে যদি শুধুমাত্র যদি যোগ বিয়োগ পারো, তাতেই তুমি প্রোগ্রামিং করতে পারো। দ্যাটস ইট, আর কিচ্ছু প্রয়োজন নাই। কিন্তু ওই জায়গাতে তুমি এই মানুষগুলোকে চেনো না। একদম শেষের দিকে একজন কালো মানুষ কথা বলতেছিল না? উনি হচ্ছেন অনেক, অনেক বড় একজন মিউজিশিয়ান। মানে হি ইস আ রক স্টার, মানে সুপার রক স্টার। এই ভদ্রলোক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে মিউজিক কম্পোজিশন করছেন। অর্থাৎ উনার একটা প্রজেক্ট হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এটা বুঝতে পারে কিনা যে কোন, কোন গানগুলো খুব জনপ্রিয় হয়, কেন জনপ্রিয় হয়? সেই গানগুলোর প্যাটার্ন কি? দেখো, উনি মিউজিশিয়ান, বাট উনি কি করছেন? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করছেন মিউজিককে আরো ভালো করে বুঝবার জন্য। তো উনি লাস্টে কি বললেন? যে এখন এবং এই ভিডিওটা হচ্ছে ২০১২ সালের। এখন থেকে ৯ বছর আগে। এখন কিন্তু ২০২১ সাল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যে আমি কিন্তু তোমাদেরকে যখন এই ভিডিওগুলো দেখাই, অনেক কিছু শেখাই। হতাশ হইও না। প্লিজ বাবা, হতাশ হইও না। আমি তোমাদেরকে তুমি জানতেছো, শিখতেছো। এই যে এই কথাটা আমি আমার বাচ্চা-কাচ্চাদেরকে বলি। আমি আমার ছেলেকে যে কথাটা বলি যে, "তুমি একটা পার্টিকুলার পরিবারে জন্মেছো। যে কারণে তুমি এমন অনেক, অনেক, অনেক সুযোগ সুবিধা পাও, যেগুলা অন্যান্য জায়গার ছেলেমেয়েরা মানে অনার্স মাস্টার্স পাস করে গেলে ওগুলা পায় না। they don't know." তো এটা তোমার দোষ না। তো ওইখানে দেখছো যে Google এর অফিসটা দেখছো, Facebook এর অফিসটা দেখছো যে মানুষ মানে বিছানায় শুয়ে আছে, তারপরে খেলতেছে, মিউজিক বাজাচ্ছে। মানে এটা কি অফিস নাকি বেডরুম? কিন্তু আমি কিন্তু টেকনোলজি কোম্পানিতে কাজ করেছি এখানে। আসলেই কিন্তু অফিসগুলো ওরকম। আমি কানাডাতে আসার পরে প্রায় ৩ বছর ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি কোম্পানিগুলোতে কাজ করেছি। ওইখানে তোমার ফ্রিজ ভর্তি খাবার থাকে। তোমার যদি ভালো না লাগে তুমি যে মিউজিক শুনবা, তুমি হাফ প্যান্ট পরে অফিসে যাবা। কোন সমস্যা নাই, কোন ড্রেস কোড নাই। মানে ইটস লাইক অল দে কেয়ার যে তুমি কোড করতে পারো কিনা। ডু ইউ নো হাউ টু কোড? এবং দেখো ওইখানে একটা কথা বলল যে তুমি কৃষি কাজ করবা, তোমাকে কোড জানতে হবে। তুমি অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হবা, তোমাকে কোড জানতে হবে। ডাক্তার হবা, তোমাকে কোড জানতে হবে। তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবা, তোমাকে কোড জানতে হবে। আমি তোমাদেরকে ১ম এ যেটা শিখিয়েছি যে পৃথিবী সবচাইতে শক্তিশালী দেশগুলার মাতৃভাষা হচ্ছে ইংরেজি। এই কারণে ইংরেজি ভাষাটা না জানলে তুমি অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে কতটা পিছিয়ে পড়ে থাকবা। অর্থনীতির ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। এখন তোমাকে আমি আরেকটা কথা শিখাই।
আমরা যে সময়টাতে বাস করি সেই সময়টাতে ইংরেজির মতো তুমি যদি কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ না জানো, ইউ আর ডেড। মাই ফ্রেন্ড, ইউ আর ডেড। ইউ আর ইন বিগ, বিগ ট্রাবল। এখন দেখো, এই ট্রাবলের কারণে একেকটা দেশ একেকভাবে রেসপন্ড করতেছে। চলো দেখি কানাডার সাথে কিভাবে রেসপন্ড করতেছে। হ্যাঁ? যে একেকটা দেশ তো এই জিনিসটাকে মানে রেসপন্ড করার জন্য একেকটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। আমেরিকা কিভাবে রেসপন্ড করছে? প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তো একদম লেটেস্ট আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ছিল, তাই না? তার আগে ছিল বারাক ওবামা, রাইট? আচ্ছা। Hi, everybody. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's. আচ্ছা, এখন দেখো যে প্রেসিডেন্ট ওবামা 2013 সালে, এখন থেকে 8 বছর আগে, আমেরিকার ছেলে মেয়েদেরকে কোডিং শেখানোর জন্য এইটা ছিল তার ইনিশিয়েটিভ। একজন দেশের প্রেসিডেন্ট, সে কিন্তু বলে নাই, হাই এভরিবডি, you have to use Facebook and you have to, go on Instagram and post your photo, right? No, এই কথা বলে নাই সে। বলে নাই, এই হাই এভরিবডি, you have to get on the phone and play Free Fire and play কি একটা গেম আছে না, যে খুব এডিকটিভ একটা গেম আছে, এই নাম কি রে কিরণটা, ওই যে আমাদের তুষার খেলতে গেলে অসুস্থ, পাবজি, রাইট? আচ্ছা, এখন দেখো 2013 সাল, এই যে কারণে আমি মাঝে মধ্যে কথা বলার সময় হয়তো আমার মনের কষ্টে মাঝে মধ্যে আমার কণ্ঠে অনেক মানে রাগ প্রকাশ পায়, আমার কথাগুলো ভয় পেও না। আমি এই কথাগুলো বলি আমার কষ্টে, আমি যখন দেখি যে আসলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় কত পিছায় আছে। ঠিক আছে, অবকাঠামোগত বৈষম্য, মানে এটা স্ট্রাকচারের মধ্যেই ঢুকায় দেয়া। কিন্তু আমি যে ছেলে মেয়েদেরকে পড়াইছি ওদের কিন্তু এই বৈষম্যটা ছিল না। কিন্তু সেই বৈষম্যটা হচ্ছে তোমাদের জন্য। এখন দেখো যে প্রেসিডেন্ট ওবামা 2013 সালে কি বলছেন। Hi, everybody. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game. Make one. Don't just download the latest app. Help design it. Don't just play on your phone. Program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody. ওবামার মেসেজটা কি দেখছো, যে ওরা পৃথিবীতে এত বেশি আগায় আছে এবং পৃথিবীতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিসার্চ আমেরিকার মানে আগে কেউ নাই। চায়না অ্যাপ্লিকেশনে মানে অনেক কিছু করতেছে, কিন্তু রিসার্চে 2013 সালে, এখন থেকে 8 বছর আগে প্রেসিডেন্ট ওবামা কি বলতেছে গেম খেলো না, গেম ডিজাইন করো। তুমি ফোনে অ্যাপ ইউজ করতেছে, অ্যাপ ডিজাইন করো। ঠিক আছে, এবং এগুলা করার জন্য তোমাকে ম্যাথস জিনিয়াস হওয়ার দরকার নাই। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি আ ম্যাথস জিনিয়াস। এখন দেখো ওবামা একেবারে কি বলতেছে, যে তুমি রুরাল আমেরিকাতে বাস করো, আমেরিকার গ্রামে বাস করো, তুমি শহরে বাস করো, যেখানেই বাস করো না কেন, গো অ্যান্ড লার্ন। এবং ওবামা কিন্তু শুধুমাত্র কথা বলেই ক্ষান্ত হন নাই। আমেরিকার স্কুলে স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের সাথে কি করছে, ওবামা তো একজন প্রেসিডেন্ট, তাই না? তো উনি বাচ্চাদের সাথে গিয়ে ওখানে বসে কোড করতেছে। প্রেসিডেন্ট, একজন প্রেসিডেন্ট স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের সাথে বসে বসে কোড করতেছে, বুঝতে পারতেছো? এখন দেখো
Hello, everybody. How you doing? Good to see you. What's your name? Nice to see you. What's your name? Adriana. I just want to say to everybody, Code.org is doing some incredible work, and I am so proud of the young people who are here today. Came down from New Jersey on a big field trip, but all across the country, people are doing code. We're starting too late when it comes to making sure that our young people are familiar not just with how to play a video game, but how to create a video game. So right here, it tells you that you have to move forward. Okay, you gotta slow down, because I'm an old man. So right here. So what's going on here? You're making a blog. Because of Code.org, because of the collaboration with schools, and because of these outstanding students, somebody in this room, I suspect, is going to come up with some outstanding new game, or new device, or something that I won't be able to figure out, but Malia and Sasha will be able to teach me how to use. Girls can do anything. Anything. Don't let anybody tell you you can't. Don't give up, and don't just say, well, I'm not good at it, you know. I'm just not going to do it. You've got to make sure that you stay with it, and that's what teachers are there for, right? I'm proud of you guys. So that's President Obama. Do you see what I mean? তো যখন একটা দেশের প্রেসিডেন্ট ক্লাসরুমে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে একটা বাচ্চা মেয়ের কাছ থেকে বসে শিখতেছে কিভাবে কোড করতে হয়, তো ওরা আগায় থাকবে নাকি আমরা আগায় থাকবো? সরি, আমি এই কথাটা আবার সাবধানে বলি, কিন্তু আমার এই কথাটা আমি কিন্তু বলি যে আমাদের ভিতরে একটা প্রবণতা আছে যে পশ্চিমে যা কিছু এভরিথিং মানে হোয়াইট ইজ রাইট, এ ধরনের প্রবণতা আছে। সো আমি ওই ব্যাপারে খুব সাবধান। কিন্তু দেখো যে আমরা পিছায় আছি কেন, আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কোন জায়গায়? আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কোন জায়গায়? আমার ছেলে যদি সে আমাকে বলে যে বাবা আমি কোডিং করবো, তখন তুমি ওকে চল লাগাই দিব, রাইট? ডু ইউ সি দ্য প্রবলেম? সো এখন যখন একটা দেশের প্রেসিডেন্ট এরকম একটা উদ্যোগ নেয়, উদ্যোগ নিয়ে গিয়ে স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের সাথে বসে কোড করে, তখন বুঝতে পারতেছো যে কি প্রমোশন হবে। আর তুমি কি প্রমোট করো? মানে আমি কিন্তু আমাদের ছোট করতেছি না, আমি কিন্তু আমার নিজের মনের জোর ভাঙতেছি না, বাই দ্য ওয়ে। সো সি, এবং ওরা ওই ভিশন থেকে যে আমাদের কি করতে হবে, মানে আমাদেরকে কোথায় যাইতে হবে এবং ওর জন্য আমাদের কি প্রিপারেশন প্রয়োজন, রাইট? ওকে, সো এটা গেল তোমার আমেরিকার ব্যাপার, তাই না? নাও লেটস সি কানাডাতে কি হচ্ছে, রাইট? Code is kicking off computer science and এটা হচ্ছে কানাডার মানে জাস্ট প্যান্ডেমিকের আগের, মানে এই প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার আগে দেখো যে কানাডার প্রধানমন্ত্রী সে কি করতেছে। The Hour of Code is kicking off Computer Science Education Week, and I'm really, really pleased to be about to sit down with you guys and start coding. This campaign called the Hour of Code started exactly 3 years ago. 3 years later, every single country in the world has done an Hour of Code. We've passed 300 million hours of code and 20 billion lines of code written by students just like yourselves. This is going to be something that's as important as learning to read, learning to do math in the coming years. It helps us understand more of how some people work, and it's really cool and a fun experience. Every job we're going to do in the future will rely on technology and be benefited if you are powerful users of technology that surrounds us.
If I hit him, he explodes. Very nice. Go to this Hour of Code website, code.org. I'm going to get my kids to go on there. Oh, actually, we forgot something very important. Oh, yeah, we gotta Always put in the ball. we have to As we talk about all the different challenges we're facing, right now, right here, we're talking about one of the solutions we have. আচ্ছা, তো এখানে কানাডার প্রাইম মিনিস্টার কি বললেন? এভরি জব, তুমি যেই চাকরি করো না কেন, সেই চাকরিতেই তোমাকে কোড ব্যবহার করতে হবে। এভরি জব। তোমার কাছে মনে হয় যে জাস্টিন ট্রুডো কথাটা বানায় বানায় বলতেছে? দেখো, জাস্টিন ট্রুডো কথাটা তো বানায় বলতেছে না। দেন হি ইজ নট সেইং সামথিং। কেন? কারণ ওদের কি আছে? ওদের তোমার টিম আছে যাদের রিসার্চ, তাদের কাজই হচ্ছে যে তোমার মানে গবেষণা করা যে জব মার্কেটে কি পরিবর্তন হচ্ছে, জব মার্কেটে কোন স্কিল দরকার, তোমার কি প্রয়োজন, রাইট? তো জাস্টিন ট্রুডো কি করতেছে? পুরা কানাডা ঘুরে ঘুরে যে, এবং ওরা কি বলতেছে যে তুমি যেই চাকরি করো না কেন, প্রথম ভিডিওটা তোমাকে একদিন দেখাচ্ছিলাম এবং আমি তোমাদেরকে দেখাবো, কারণ আমার ইউনিভার্সিটিটা হচ্ছে এটা অনেক বড় একটা ইউনিভার্সিটি তোমার এই কৃষির ক্ষেত্রে, যেখানে তোমার এগ্রিকালচার হাইটেক, প্রচন্ড হাইটেক এগ্রিকালচার, ট্রাক্টর চলে, মানুষ লাগে না। কথাটা ভেবে চিন্তা করো, ফার্মিং উইদাউট এ ফার্মার, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। কৃষি কাজ করবা কিন্তু কৃষক লাগবে না। ফার্মিং উইদাউট এ ফার্মার, এটা কিন্তু বাই দ্য ওয়ে, এটা কিন্তু সায়েন্স ফিকশন না। এটা আমি যেখানে থাকি, কানাডার যে প্রদেশে বাস করি, অন্টারিও, সেই প্রদেশে ট্রাক্টর সারাদিন চাষ করে, একাই এসে আবার চার্জারের সাথে লেগে থাকে, আবার সকালে এসে চলে যায়, মানে কাজ করে। ক্ষেতের কোন জায়গায় মাটির আর্দ্রতা কি, মাটির কোন ধরনের সমস্যা হচ্ছে, হ্যাঁ, উপরে ক্ষেত চলতেছে, ড্রোন চলতেছে, পাতার উপরে কোন পোকা বসছে, পাতার রং কি পাল্টাইছে, কি ওষুধ ওখানে দিতে হবে, এগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো। আই উইল শো ইট টু ইউ। আমি যখনই এই সমস্ত জায়গাগুলোতে যাই, তোমাদেরকে আমি আগের দিন যখন বোঝাচ্ছিলাম যে দ্য ফিউচার ইজ অলরেডি হিয়ার, ফিউচার এখানে, কিন্তু শুধু এটা হচ্ছে আনইভেন, অসম্ভবভাবে বন্টন করা। অ্যামাজনে দেখছো, ওই যে অ্যামাজনের, এবং দেখো মানে আমি তোমাদেরকে পড়াইলাম, তারপরে এই ঘটনাটা ঘটলো। জেফ বেজোস কই চলে গেল? স্পেসে চলে গেল ঘুরতে, তাই না? তো তখন কি বলছিলাম যে যখন সবকিছু অটোমেটেড হয়ে যাচ্ছে, একটা দোকানে তুমি ঢুকে গেলা, কোনো মানুষ নাই, ক্যাশিয়ারে কোনো মানুষ নাই, এবং তুমি জানো না যে এত বড় বড়, ধরো 5 মাইল 6 মাইল 7 মাইল এরকম ওয়্যার হাউস, মানে গুদাম ঘর, সে মানুষ নাই, সব রোবট কাজ করতেছে, রোবট। তাই আমাকে বলো যে তুমি যে দেশে, তুমি যে বাংলাদেশে আসো, এর দ্বারা কি তুমি প্রভাবিত হবে না? তোমার কি তোমার জীবন এর দ্বারা মানে ইউ হ্যাভ ইম্প্যাক্টেড হবে না? যদি ইম্প্যাক্টেড হয়, তার সলিউশন কি? তোমার এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য তুমি কার কাছে যাবা? তুমি কার কাছে নালিশ করতে পারবা যে আমার এই প্রবলেম একটু সলভ করে দেয় নাই? ইউ ক্যান্ট। You have to take responsibility. You have to take responsibility. আমি যে তোমাদেরকে ইংরেজি শেখার জন্য এত তাড়া করি, এত টাকা দিই, হ্যাঁ, এত তোমাদের উপরে বলি যে ইংরেজি শেখো, ইংরেজি শেখো, ইংরেজি শেখো, কেন? এখন দেখো যে what I am what I am actually suggesting, আমি তোমাদেরকে মানে কি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখন চলো দেখা যাক যে জবের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে 2021 সালে আমেরিকার জব মার্কেটটা দেখি। বলছি আজকে ডিসকাশনটা কি ক্যারিয়ার নিয়ে, যে কোন পেশায় সবচাইতে বেশি পরিমাণ চাকরি ওপেন পড়ে আছে, অর্থাৎ তুমি আসলে তোমার চাকরি দিবে, ওপেন, বেশি পরিমাণে ভ্যাকেন্সি আমেরিকাতে, রাইট? ওকে, এটা হচ্ছে 2021 সালের তথ্য। দেখো সবচাইতে বেশি পরিমাণে, দেখো যে আমেরিকার 100টা জবের মধ্যে নাম্বার 1 বেস্ট জব হচ্ছে কি? ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডাক্তার, সফটওয়্যার ডেভেলপার। 3 নাম্বারটা হচ্ছে নার্স। এখন
এই জায়গায় যে তথ্যটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে একজন এইখানে আমেরিকাতে কতগুলা জব মানে জব প্রজেক্ট করা হচ্ছে ৩৯,৩০০ আর সফটওয়্যার ডেভেলপার কত ৩,১৬,০০০। একজন মানুষের ডাক্তার হইতে গেলে কি পরিমাণের সময় তাকে খরচ করতে হয় দেখো তো এখানে যে মানে একজন এই পেশায় তুমি কাজ করলে তোমার এভারেজ স্যালারি হবে $১,১২,০০০ কিন্তু একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার তার স্যালারি হচ্ছে $১,০৭,০০০ মানে মাত্র $৫,০০০ স্যালারি ডিফারেন্স। এখানে তোমাকে মাস্টার্স পাস করতে হবে। তুমি যারা ডাক্তারি পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তোমার মানে ডাক্তারি পড়ে পাস করতে মানে কি পরিমাণের সময় লাগে, হ্যাঁ? আমার একটা বোন ডাক্তারি পড়তেছে, অতসী, ওর কাছে জিজ্ঞেস করো। হ্যাঁ? আমার মেয়েটা পড়তেছে কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু আমার বোন ডাক্তারি পড়তেছে, হ্যাঁ? তো মানে তোমার জান শেষ হয়ে যাবে। তোমার জান শেষ হয়ে যাবে। একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার হয়ে তোমার মেইডেন স্যালারি $১,০৭,০০০। চাকরি অ্যাভেলেবেল ৩,১৬,০০০ চাকরি ওপেন এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট করলেই হয়, অনার্স করলেই হয়। কি বুঝতে পারতেছো? তুমি যদি যখন অনার্স করতে ঢুকতেছো তখন যদি তোমার বয়স হয় 18 কি 19 ধরো, মানে আমি আমার কথা যদি বলি, আমি যখন এসএসসি পাস করছি, আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট শেষ করছি, শেষ করে মানে 21 বছর বয়সে আমি ফুল টাইম চাকরি করি, আমার অনার্স শেষ। তো 21 বছর বয়সে তুমি যদি ধরো লেটসে তুমি ধরো, আমি 21 বছর না, ধরো তুমি 19 বছর বয়সে তুমি ইউনিভার্সিটি ঢুকলা, 4 বছর 23 বছর বয়সে তুমি চাকরি করতেছো, তোমার মানে এভারেজ স্যালারি হচ্ছে $1,07,০০০। আর তুমি জিজ্ঞেস করো যারা এই ডাক্তারি পড়ে যে ভাই ডাক্তারি পড়তে কয়দিন লাগে আপনার, তারপরে আবার ইন্টার্নশিপ করতে কয়দিন লাগে, তারপরে সবাই কি ডাক্তারি পড়তে চাইলেই ডাক্তারি পড়তে পারে? ডাক্তারিতে চান্স পাইতে হয় না, রাইট? আচ্ছা, কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য কিন্তু চান্স পাইতে হয় না। কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার জন্য তোমার কোনো মানে লিমিটেড কোটা নাই। আমি তোমাকে রাস্তা দেখাবো, তুমি বাংলাদেশে বসে লেখাপড়া করবা, বাংলাদেশ থেকে তোমাকে আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট আনার ব্যবস্থা করে দিব, বাংলাদেশ থেকে বসে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কিন্তু তোমাকে ইংরেজি জানতে হবে, শুধুমাত্র কোডিং জানলে হবে না, সেক্ষেত্রে তোমার ইংরেজি জানতে হবে। আমি তোমাকে ইংরেজি শেখার এই জন্য তোমাদেরকে ইংরেজি শেখানোর জন্য আমি অনেক মানে করি, এফর্ট দিই তোমাদেরকে ইংরেজি শেখানোর ক্ষেত্রে। তো তুমি কোন একটা মেডিকেলে চান্স পাবা কি পাবা না তার কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে, এবং আমি আমার পরিচিত একটা ছোট বোন এখানে আছে, কানাডাতে থাকে, ও তোমাদের সাথে সে কথা বলবে। ও আইবিএম এ চাকরি করে, আইবিএম এ চাকরি করে। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ও কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে নাই, ও বাংলাদেশের একটা মানে যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে মানে বিবিএ পড়ছে, বিবিএ করার পরে 2016 সালে ওর মনে হয়েছে ও মাই গড, আমাকে তো এখন ডেটা সায়েন্স শিখতে হবে, আমাকে তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। ও নিজে প্রোগ্রামিং শিখে কানাডাতে এসে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে মাস্টার্স করে এখন আইবিএম এ চাকরি করে, আইবিএম এ। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তো তোমাকে যে মানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পাই, আমি কিন্তু বলতেছি না যে চান্স পাইও না। তোমার বাপ যদি তোমারে বলে, তোমার মা যদি বলে তোমাকে ডাক্তার হইতে হবে, হয়তো তোমার ডাক্তার হইতে হবে, আমি জানি না, আই ডোন্ট নো। কিন্তু তুমি যদি ডাক্তারি পড়তে গিয়ে চান্স না পাও, তাহলে ওর চান্স আছে, তুমি চান্স পাইতে পারো নাও পারো। কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার ক্ষেত্রে তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়লেই হলো। এবং আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে দেখাবো বাংলাদেশে কি পরিমাণ, আমি এরকম মানুষকেও চিনি যে বাংলাদেশে বসে গুগলে কাজ করতেছে, বাংলাদেশে বসে তোমার এই কি বলে ফেসবুকে কাজ করতেছে, বাংলাদেশে বসে মাইক্রোসফটে কাজ করতেছে। হ্যাঁ নাভিন, হোয়াট ওয়াজ ইউর কোয়েশ্চেন? আইবিএম হচ্ছে অনেক বড় একটা টেকনোলজি কোম্পানি, যেরকম হচ্ছে অ্যাপল, যেরকম
আইবিএম এর অনেক বড় একটা কোম্পানি, অনেক পুরনো একটা কোম্পানি। আইবিএম এর ওয়াটসন আমি মানে আইবিএম এর ওয়াটসন নিয়ে পড়াবো। মানে there are different things that you have to learn. আচ্ছা। তাহলে দেখো যে একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার, আবার দেখো তোমাকে যে সফটওয়্যার ডেভেলপারই হইতে হবে নট নেসেসারি। তুমি একজন আর্টিস্ট হও, even then you will need programming coding language. তুমি একজন ব্রেইন সার্জন হও, তারপরে তোমাকে if you know technology well, তাহলে you will be able to be a better surgeon. Am I making sense? নিশাত হাসতেছো কেন বলো তো? সেটা এমন কিছু না, মানে হচ্ছে আপনি যে বললেন যে আমাদের মানে হচ্ছে কম্পিউটার শেখার জন্য, ডিজাইনার হওয়ার জন্য মানে একটা সাধারণ ইউনিভার্সিটিতে পড়লেই হবে, কিন্তু আমরা যখন ডাক্তারি পড়ি তখন আমরা 4 বছর ধরে ডাক্তারি পড়বো, আবার 4 বছর আর 5 বছর ইন্টার্নি করবো, তারপরে ডক্টর হতে পারবো। অনেক সময় লাগবে, এটাই ভাবছিলাম। আম্মাজান খোঁজ করে দেখেন যারা যারা ডাক্তারি পড়ে, পরিচিত লোক আছে। এই শিফানেরই তো বোন আছে একটা ডাক্তারি পড়ে, আমার পড়ে না? মামা আছে। হ্যাঁ, তো যারা ডাক্তারি পড়ে ওদেরকে আমি কিন্তু বলতেছি না যে ডাক্তারি পড়ো না। তোমার যদি ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছা করে গো স্টাডি, নো প্রবলেম। আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে অপশন গুলা দেখানো, যে অপশন গুলা কি কি, হোয়াট আর দ্য অপশন, যে তোমার সামনে অপশন গুলা কি কি। আমি বলছি আজকে তোমাকে পিওরলি, ধরো তুমি এখন ইমন আমার বলতে পারে স্যার আমি তো ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, এখন আমি কি করবো? ডাজন্ট ম্যাটার। তুমি যদি ক্যারিয়ার চেঞ্জ করতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এটা গেল তোমার। এখন চলো আরো ডেটাতে আসি। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে এখন কম্পিউটার সায়েন্স তো অনেক বড় একটা ফিল্ড, তাই না? যে এখানে তো তোমার বিভিন্ন ধরনের স্কিল আছে। এখন দেখো যে 2021 সালে, আমি যেহেতু কানাডায় থাকি এখানকার তথ্যগুলো খুব ভালো করে জানি, 2021 সালে তোমার কম্পিউটার সায়েন্সে যারা মানে কাজ করতেছে তাদের স্যালারিটা দেখো। যে তোমার 21 সালে একজনের অ্যাভারেজ স্যালারি অর্থাৎ $87,300, অর্থাৎ ভিতরে লো আছে হাই আছে, কিন্তু অ্যাভারেজ সবাই যে স্যালারি পাচ্ছে সেটাকে দিয়ে তোমার কি যদি ভাগ করো, ভাগ করলে কত আসছে? $87,300. Do you understand? এখন ডক্টর হতে গেলে কোডিং কিভাবে লাগে, উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ইট লেটার। যে when we see যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন, তখন আমরা ডিসকাস করব যে মানে মিউজিকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, মেডিসিনে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, কনস্ট্রাকশন কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উই উইল গো ইনটু দ্যাট লেটার। হ্যাঁ বিপাশা বলো। আরে কোডিংটা কি, এটা বুঝতে পারলাম না। কোডিং হচ্ছে যে তোমার কম্পিউটারে যারা সফটওয়্যার বানায় না, থ্যাংক ইউ বিপাশা প্রশ্ন করার জন্য, রিয়েলি রিয়েলি থ্যাংক ইউ। তোমরা কি সবাই জানো কোডিংটা কি? যারা যারা জানো থামস আপ দাও, আর না জানলে কোনো সমস্যা নেই, আমি বুঝাই দিতে পারবো। ওকে, আচ্ছা, ওকে, মানে মোস্ট অফ ইউ নো। আচ্ছা বিপাশা শোনো, কোডিংটা হচ্ছে এরকম যে ধরো তুমি ইংরেজিতে কথা বলা শিখতেছো না এখন। আচ্ছা, তার মানে তুমি যারা ইংরেজি ভাষাভাষীর মানুষ তাদের সাথে কথা বলার জন্য তোমাকে একটা নতুন ভাষা শিখতে হচ্ছে, তাই না? তো কম্পিউটারের সাথে কথা বলার জন্য ভাষাটা যে ব্যবহার করে সেই ভাষাটার নাম হচ্ছে কোড। কম্পিউটার মানে 1 আর 0 ছাড়া কিছুই বোঝে না। কম্পিউটার 1 এবং 0 এটা ছাড়া কিছুই বোঝে না। কম্পিউটারের দাম একটা মেশিন, একটা গাধা টাইপের মেশিন। এটাও বুঝলাম, এটাও বুঝতে পারলাম না যে মানে কম্পিউটার 1 আর 0 ছাড়া কিছু বোঝে না কেন। আচ্ছা ওকে, আমরা যখন ইংরেজিতে যা কিছু লিখি সবকিছু 26টা অক্ষর দিয়ে লিখি না? তুমি বুঝতে পারতেছো? মানে অক্ষর কিন্তু 26টা, কিন্তু তুমি এইটা দিয়ে তুমি কি করতে পারতেছো যে মানে লাখ লাখ মানে মানুষ কোটি কোটি শব্দ লিখতেছে না এই 26টা শব্দ দিয়ে, 26টা অক্ষর দিয়ে। তো
তো কম্পিউটারে যা কিছু লেখা হয় সে সব কিছু লেখা হয় 1 এবং 0 দিয়ে। কি বুঝতে পারছো? যে ইংরেজিতে যেরকম মাত্র 26টা অক্ষর কিন্তু অসংখ্য মানে পুরো ডিকশনারি আছে। তো ঠিক একইভাবে কম্পিউটারে মাত্র 2টা অক্ষর 1 এবং 0, এই মাত্র 2টা অক্ষর। এই 2টা অক্ষর দিয়ে কম্পিউটারে পুরো দুনিয়াটা লেখা হয়। তো কম্পিউটারের সাথে কথা বলার জন্য যে ভাষাটা, সেই ভাষাটাকে বলা হয় কোডিং। এখন বুঝতে পারছো? আবার এই কোডিংটা করার জন্য তোমার মানে গণিতজ্ঞ হওয়া দরকার নাই। তুমি যদি যোগ আর বিয়োগ পারো তাহলেই হবে। তুমি যদি নামতা পারো 3 অক্ষে 3, 3 দুগুণে 6, 3 তিরিক্ষে 9 তাহলেই হবে। এছাড়া আর কিছু লাগবে না। ঠিক আছে? তো এই যে এখানে দেখালাম যে তোমার একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের এভারেজ গড় বেতন হচ্ছে $87,300। আর আমি তোমাকে আমার প্রফেশনের কথা বলি। কানাডাতে একজন প্রফেসর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পড়ায় এবং ফুল টাইম পার্মানেন্ট পজিশনে যে কাজ করে তাকে কি করতে হয় জানো? অনার্স করতে হয়, মাস্টার্স করতে হয়, তারপরে 4 বছরের পিএইচডি করতে হয়। তাহলে অনার্স হচ্ছে 4 বছর, মাস্টার্স 2 বছর, 6 বছর, আবার 4 বছরের পিএইচডি কত? 10 বছর। তারপরে আবার পোস্ট ডক করতে হয়, ধরো আরো 2-3 বছর, 14 বছর। তারপরে সে প্রফেসরি শুরু করার পর থেকে ফুল টাইম পার্মানেন্ট পজিশন পাইতে তার আনুমানিক 20 বছর সময় লাগে। তো 20 বছর সময় প্লাস আরো 20 বছর পড়াশোনা, 40 বছর। 40 বছর খালি তুমি পড়াশোনা করে তুমি একটা পার্মানেন্ট ফুল টাইম জব পাবা এবং ওইখানে তোমার বেতন হবে মানে 1,05,000 থেকে আরম্ভ করে 1,60,000, 70,000 মতো। আর তোমার এখনো নাক দিয়ে দুধ গলে টিপে দিলে, তোমার বয়স 21 বছর, তুমি আন্ডার গ্রাজুয়েট করছো, তুমি স্টার্টিং স্যালারি আরম্ভ করবে $87,000 দিয়ে। এখন তুমি আমার বলতে পারো তাহলে স্যার আপনি কোডিং করেন না কেন? আপনি কোড করেন গিয়ে। এখন দেখো, আমি মাস্টারি করতে ভালোবাসি এবং আমি যদি অনেক বাড়ি গাড়ি না করি, আমার যদি কোটি কোটি টাকা না হয়, তাহলে আমার বাপ আমারে বকা দিতে পারে, কিন্তু আমার বাপ আমারে বকা দিয়ে আমার কিছু করতে পারবে না। আমার বাপ আমারে বকা দিলে আমি খুব মন খারাপ করবো না, যে আমার বাবা যদি বলে এই তোর এত টাকা পয়সা নাই কেন? এটা কিন্তু আমার বাবা আমারে বলে, বাই দ্য ওয়ে, এটা কিন্তু মনে করো না বাবা আমারে বলে না, আমার বাবা আমারে বলে। কিন্তু মাস্টারি করতে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, এই জন্যই মাস্টারি করি। এটা আমার ভালোবাসা, এটা আমার সবচাইতে আমার কাছে প্রিয় কাজ, এই জন্য। এখন তুমি সেটাই করো যেটা করতে তোমার ভালো লাগে। ডু হোয়াট ইউ লাইক ডুইং। কিন্তু তুমি এই তথ্যগুলা জানো না। এই তথ্যগুলা না জানার কারণে কি হয়, আমি সাধারণত এই কথাটা মানে আজকেই আমি একজনের সাথে কথা বলতেছিলাম। আমাকে আজকে একজন বলতেছিল যে ভাই জানেন, বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ প্রশ্ন করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কি কি করতে হয়, এমন মেজাজটা খারাপ হয়, বেটা তুই তথ্যগুলো খুঁজে বের করে নে। তো জনতার বললাম যে আমার ছোট ভাই, আমি বললাম যে ভাই তুমি যে কানাডাতে পিএইচডি করছো, পিএইচডি করার পরে তুমি চাকরি করতেছো না? হ্যাঁ করতেছি। ওর বড় ভাই, ওর বাবা মা 14 গোষ্ঠী কানাডায় সেটেলড। আমার ভাই বোন কিংবা আমার ছেলে মেয়ে ওদের কানাডায় এসে পড়ার জন্য কি তথ্য লাগে, কিভাবে জীবনযাপন করতে হয়, কি কি যোগ্যতা দরকার, ওদের কি তথ্যের ঘাটতি হবে? ওরা জানবে না? আমি দেখতেছি না? আমি তো দেখতেছি। এখন আমি কিন্তু তোমার বাবা মাকে ছোট করতেছি না। ধরো তোমার বাবা একজন অনেক বড় ব্যবসায়ী কিংবা তোমার বাবা একজন মানে গ্রামের একটা স্কুলের শিক্ষক। তোমার বাবা তো জানে না সেটা। এটা তোমার বাবার দোষ না। এটা তোমার মার দোষ না। তুমি তারে বললাম যে ভাই তুমি যে কথাটা বলতেছো, ছোটবেলা থেকেই তুমি জানতা যে মানে পিএইচডি করার জন্য ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য কিভাবে এসএ লিখতে হয়। সেটা তো গ্রামে একটা জেলের মেয়ে জানে না। এবং এখন পর্যন্ত আমাকে বলো, তোমাদেরকে যে আমি পড়াচ্ছি শুরু থেকে এখন পর্যন্ত, আমারে বলো এখন পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখাইছি কিনা যা তোমরা স্কুলে শিখছো? আমার মনে পড়ে না আমি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখাইছি যা তোমরা স্কুলে শিখছো।
সো বেসিক্যালি বিষয়টা কি যে এমন কিন্তু না, আমি কিন্তু ছেলে মেয়েদেরকে পড়াই বা পড়াইছি। কাদেরকে পড়াইছি? বড়লোকের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াইছি। তো এই যে আমার ৪০ বছর কাজ করার পরে আমি একটা ফুল টাইম পার্মানেন্ট পজিশনে কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাইলে আমি তোমার কি করব? আমার তখন বেতন হবে ওই $১,২০,০০০ থেকে $১,৬০,০০০। আর আসলাম যদি অনার্স করে চাকরি শুরু করে, ওর বেতন হবে $৮৭,০০০। ও যদি আগামী ১৫-২০ বছর কাজ করে, আমি এরকম একটা ছেলেকে চিনি যেই ছেলেটা কখনো স্কুল কলেজে যায় নাই এবং ক্যানাডা দেশের রেফিউজি, সিরিয়া থেকে রেফিউজি হিসেবে এখানে ক্যানাডাতে আসছে। ওই ছেলেটার বয়স, যখন আমি ওর সাথে কাজ করছি, ওর বয়স ২২ কি ২৩ বছর। ওর বেতন $৮ থেকে $৯ লক্ষ। ও হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, এআই বানায়, ও এআই এর ইঞ্জিনিয়ার। এখন এই তথ্য তো আমার ছেলে জানে এবং আমি আমার ছেলেকে ঠিকই ঘাট ধরে কোডিং শেখাবো। আমার ছেলেকে আমি ঠিকই এইগুলা ট্রেনিং করাবো। আমার ছেলেকে আমি ঠিকই কম্পিউটার কিনে দিছি। আমার ছেলে কিন্তু ঠিকই আমার ওই বন্ধুটার সাথে কথা বলতে পারবে, জানতে পারবে। যদি কোনো কিছুতে আটকে যায় যে আমি আঙ্কেল পারতেছি না, তাহলে আমার ছেলের মানে যাওয়ার জন্য এরকম ২০০ টা মানুষ আছে। তোমার তো নাই। তাহলে কি বুঝতে পারতেছো যে বৈষম্যটা কোন জায়গায়? তো এটা হচ্ছে তোমার ক্যারিয়ার টক। এখন দেখো যে এই মুহূর্তে ক্যানাডার বিভিন্ন প্রদেশে কোন জায়গায় কি পরিমাণে কম্পিউটার রিলেটেড, আইটি রিলেটেড চাকরি খোলা আছে, অর্থাৎ পদ আছে কিন্তু মানুষ নাই, ভ্যাকেন্সি আছে, লোক নাই। এই মুহূর্তে ক্যানাডাতে দেখো 2021 সালে দেখো কেবেক ১,১৭,০০০, ব্রিটিশ কলম্বিয়া ৬৭,০০০, অন্টারিও যেখানে আমি থাকি ১,৬৮,০০০। তারপরে দেখো আলবার্টা ৪১,০০০। এখন দেখো তাহলে যে যেটা তোমাদেরকে দেখাইলাম যে আমি যেই প্রদেশে বাস করি সেই প্রদেশে ১,৬৮,০০০ পদ খালি আছে, চাকরি ভ্যাকেন্সি খালি পড়ে আছে, কিন্তু লোক নাই। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এসে তুমি চিন্তা করতে পারবা না আমি কি পরিমাণে তোমার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার দেখছি এখানে এসে ট্যাক্সি চালায়। ইঞ্জিনিয়ার মানে কিন্তু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার না, হয়তো বাংলাদেশে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিল, কিংবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিল, কিংবা বিল্ডিং বানানোর ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট ছিল, ওরকম আর কি ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ওকে, আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, তুমি বাংলাদেশ থেকে মনে করো অনেক বড় এবং তুমি জানো কিনা আমি জানি না যে বাংলাদেশ থেকে তুমি হয়তো কোনো মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ছিলা, এখানে এসে তুমি ডাক্তারি করতে পারবা না। তোমাকে আবার এখানকার স্ট্যান্ডার্ডে আবার পরীক্ষা দিয়ে আবার এখানকার ডাক্তারি প্রসেস শেষ করতে হবে। তুমি বুঝতে পারছো যে তুমি তো এরকম একজন বাংলাদেশি ডাক্তার কানাডা সরকারের কেস করে দিয়েছিল, কারণ সে বাংলাদেশে তোমার প্রফেসর ছিল মেডিকেল কলেজে। সে একটা ইন্টারভিউতে বলতেছিল কি ব্যাপারটা কি এরকম যে কানাডার মানুষের হাড্ডির সংখ্যা বেশি, কানাডার মানুষের শরীরের গঠন আলাদা। এইটাকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ডি-স্কিলিং। তুমি যদি ইউরোপ থেকে আসো তাহলে তোমার কোয়ালিফিকেশনের দাম আছে, কারণ তুমি ইউরোপ থেকে আসছো। কিন্তু তুমি যদি বাংলাদেশ থেকে আসো তাহলে তোমার কোয়ালিফিকেশনের দাম নাই। কি বুঝতে পারছো? তো কিন্তু তুমি যদি কম্পিউটারে ট্রেন্ড হয়ে আসো তাহলে তোমার যে কোনো রকম তোমার সাথে গিরিঙ্গি করতে পারবে না। তুমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে আসছো তখন তোমাকে, কারণ ওই বাংলাদেশের কম্পিউটার এই 1 আর 0 বোঝে, এখানকার কম্পিউটার 1 আর 0 বোঝে, আর কিছু বোঝে না। দেখো চিন্তা করো, স্ট্র্যাটেজিক্যালি বুদ্ধি সহকারে চিন্তা করো যে কেন তুমি কম্পিউটারের এই কোডিংটা শিখবা। আমি যেটা তোমাকে বলতেছি, আমি কিন্তু আমার জীবন দিয়ে বলতেছি, তোমাকে আমার জীবন অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি যে আমার $1,20,000 একটা ফুল টাইম চাকরি কাজ করতে আমাকে 40 বছর কথা চিন্তা করতে হবে। আমার কিন্তু বড়লোক হওয়ার জন্য এত তাড়া নাই। আমি বাড়ি না থেকে আমি যদি কবরে চলে যাই বাড়ি ছাড়া আমার কোনো সমস্যা নাই।
কিন্তু তোমার বাপ তোমার ঘাড়ের উপরে চট দিবে তুমি যে টাকা পয়সা কামাই না করো। তো এই জন্য এরকম যেন না হয় যে ভবিষ্যতে তোমার যেন এরকম মনে হয় যে ফিরোজ স্যার খালি বড় বড় এই আদর্শের কথা শিখায়, টাকা পয়সা কিভাবে ইনকাম করব, সমাজে কিভাবে বড় লোক হবে সেটা তো শিখাচ্ছে না, সেটাও শিখাচ্ছি তোমাকে আমি। কি বুঝতে পারতেছো? এবং আমি তোমাকে বলছি যে আমি আমার ছেলেকে এমন কিছু শিখাই না যা তোমাদের শেখাচ্ছি না। ওকে? আচ্ছা। এখন তুমি আমাকে বলতে পারো যে আপনি তো বিভিন্ন সময় কম্পিউটারে যে ক্রিয়েটিভিটি গুলা যেমন ডিজিটাল আর্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন, তারপর হচ্ছে অ্যানিমেশন, এই কাজগুলো বারে তোমার সবসময় তোমাদের কি করি? অনুপ্রেরণা দিই। দেখো, সফটওয়্যার ডিজাইনিং এ প্রোগ্রামের একটা লিমিটেশন হচ্ছে সবাই এই জায়গায় ক্রিয়েটিভিটি এক্সারসাইজ করে না। আমি তোমাকে সাদা কাগজে লিখে দিতে পারবো। এই আচ্ছা, এখানে কি আছে? ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারে। আচ্ছা, জিমাম জিমাম কই? ওয়ার ইজ জিমাম? ওকে। আমাকে বলো তো জিমাম, পৃথিবীতে সর্বাধিক ওয়েবসাইট কি ওয়ার্ডপ্রেসে করা নাকি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে করা? স্যার ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করা। ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করা। ওয়ার্ডপ্রেস কি জানো? ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে মানে কি বলবো, মানে জিনিসটা এত ফাইল সহজ। ফাইল স্যার বাক্সের মতো সবকিছু রাখে আর কি। একটা বাক্স মানে তুমি এরকম করে করতেছো যে এই বাক্সের ভিতরে ছবি থাকবে, এই বাক্সের ভিতরে এটা থাকবে, মানে মানে একদম একদম বাড়ায় বলতেছি না। তুমি যদি 2 সপ্তাহ চেষ্টা করো, 2 সপ্তাহে তুমি ওয়ার্ডপ্রেস এর ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারো। 2 সপ্তাহ লাগবে না। হ্যাঁ বলো জিমাম, বলো। স্যার ওয়ার্ডপ্রেস হলো এমন একটা জিনিস, কেউ একজন ওয়েবসাইট অলরেডি বানায় রাখছে আর আমরা জাস্ট সেটাকে ইউজ করে নিব। কথাটা কি বুঝছো? জিমাম কি বলছে? জিমাম বলতেছে যে এরকম একটা বিল্ডিং বানানোই আছে, তুমি খালি কি করবা? এই বিল্ডিং এর এই ঘরের রং নীল করবা, এই ঘরের রং মানে লাল করবা, দ্যাটস ইট। তুমি জানো কি পরিমাণে চাকরি ওপেন আছে খালি ওয়ার্ডপ্রেস জানলে? খালি ওয়ার্ডপ্রেস জানলে। ওয়ার্ডপ্রেসের মতো মানে কি বলবো যে এত, এজন্য আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে বা আমি যাদেরকে শেখাই, ওরা যদি কি ওয়ার্ডপ্রেসের কথা বলে আমি ওদেরকে ঝাড়ি মারি। কারণ তোমার মেধা তো মানে তোমার মেধাটাকে বাড়াইতে হবে, তোমার ক্যাপাসিটিকে ব্যবহার করতে হবে। ওয়ার্ডপ্রেস তুমি ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করবে কেন? ওয়াই? কারণ তোমার তো এখন তুমি কাদা মাটি, তুমি এখন কাঁচা কাদা মাটি, তুমি নিজেকে চ্যালেঞ্জ দিবা, তুমি পাহাড় বেয়ে উঠবা, তুমি ওয়ার্ডপ্রেস করবা কেন? কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ওয়েবসাইট হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস করা, তোমার এই মানে তোমার ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করা। তুমি যদি খালি বাবার ইংরেজি জানো আর কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জানো, তুমি না খায়া থাকবা না। কিন্তু আমি তোমার মানে অনার্স মাস্টার্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করছো, ফার্স্ট ক্লাস পাইছো, 37% ছেলে মেয়ে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তুমি যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ো, তোমার কিসের গ্যারান্টি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাল ফালি চাকরি পায় না আর তুমি মানে চাকরি পাই যাবে। দিস ইজ রিয়ালিটি রে বাবা, দিস ইজ রিয়ালিটি। ঠিক আছে? তো এই জন্য আমি তোমাদের জিনিসগুলোকে আগে থেকে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি যে বেসিক্যালি বিষয়টা কি। বিষয়টা হচ্ছে আমি তোমাকে দেখালাম যে আমি যে প্রদেশে বাস করি সেই প্রদেশে 1,67,000 মানে পদ খালি পড়ে আছে। ওকে? আচ্ছা, এখন তুমি যে শিখবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবা, এখন কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবা? আমার এখানে লিংক আছে। 2021 সালে তোমার এখানে তোমার কানাডাতে যে মানে জব এজেন্সি, অর্থাৎ যারা জব মার্কেটটাকে অ্যানালাইজ করে, জব মার্কেটে দেখে কোন ধরনের কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি শিখবা। আচ্ছা, এখন কি কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কি বুঝতে পারছো সবাই, রাইট? আচ্ছা, এখন 2021 সালে সবচাইতে কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা কোন স্কিলের ডিমান্ড তোমার এখানে কানাডাতে বেশি, এটা দেখো। নাম্বার 1 হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট না কিন্তু। নাম্বার 2 লিনাক্স, নাম্বার 3 জাভাস্ক্রিপ্ট, নাম্বার 3 সিকুয়েল, 4 সিকুয়েল, 5 পাইথন। তো এখন পরে নাম্বার 6 সি শার্প, পরে নাম্বার 7 সি প্লাস প্লাস, নাম্বার 8 ক্লাউড টেকনোলজি। অনেকের কাছে মনে হবে এটা কি জিবারিশ বলতেছে, এগুলোর মানে কি? মনে হবে এগুলো কি ফালতু কথা বললো স্যার।
তাই না? এগুলা কিছুই না। আমি সহজ করে বলি, ধরো তোমার বিভিন্ন ভাষা, আমি তোমারে বললাম, এই বিদেশি ভাষা শেখো, বিদেশি। আচ্ছা, বাংলাদেশে দেখছো যে তোমার এই যে কোরিয়ান ভাষা, জাপানি ভাষা, তারপরে স্প্যানিশ ভাষা শেখার অনেক সেন্টার খুলছে না? ভাই কোরিয়ান ভাষা শিখুন। কোরিয়ান ভাষা শিখলে কোরিয়াতে গিয়ে কাজ পাবা, তাই তো? তো এরকম কম্পিউটারের বিভিন্ন ভাষা আছে, কিন্তু কম্পিউটারের ভাষার যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে তুমি যে কোনো একটা ভাষাকে যদি ভালো করে বোঝো, তাহলে অন্যান্য ভাষাগুলাও সহজে শেখা যায়। কথা হচ্ছে, আমি তোমাকে আরো ইজি করে বলি। এই যে তোমার মানে ইমনের বাড়ি তো পাবনা না, কিন্তু আমি যখন পাবনার ডায়ালেক্টে কথা বলি, ইমন আমার কথাগুলো বোঝে না? বোঝে তো। কারণ কি? কারণ মানে যেটা বই পুস্তকের যে বাংলা, সেই বাংলার সাথে আমার এই আঞ্চলিক ভাষারও অনেক সিমিলারিটি আছে। তো এখানকার যে তোমার যে ভাষাগুলা বললাম, এগুলা ধরো কোনোটা হচ্ছে সবগুলাই বাংলা, অর্থাৎ সবগুলাই কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ। কোনোটা হচ্ছে তোমার চিটাগংয়ের চাটগাঁয়া ভাষা, কোনোটা হচ্ছে সিলেটি ভাষা, কোনোটা হচ্ছে পাবনায়া ভাষা ইত্যাদি। এখন ধরো প্রচুর পরিমাণে মানুষ যারা হচ্ছে তোমার চিটাগংয়ের এবং বড়লোক, এবং ওদের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, তাই না? ওরা এখন কি বলতেছে? ওরা বলতেছে যে আমাদের এখানে চাকরি করতে হলে তোমাকে চাটগাঁয়া ভাষা জানতে হবে। তো একইভাবে এখানে যদি তোমাকে দেখাইলাম জাভাটা হচ্ছে নাম্বার 1 ডিমান্ডে। এর রিজন কি? এখন পর্যন্ত যতগুলা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সফটওয়্যার, বিভিন্ন যে ওয়েবসাইট, বিভিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সবচাইতে বড় লাইব্রেরি হচ্ছে পাইথনে। মানে পাইথন হচ্ছে একটা ভাষা, মানে সবগুলোই কম্পিউটারের ভাষা। আচ্ছা, আমি কি আমার কথাগুলো কি বুঝতেছো, নাকি মনে হইতেছে স্যার হিন্দি বলতেছে? কথাগুলো বুঝলে থামস আপ দাও। ওকে, তো এখানে যে বললাম সবই তোমার বাংলা, কিন্তু কোনোটা হচ্ছে চাটগাঁয়া, কোনোটা হচ্ছে সিলেটি, কোনোটা হচ্ছে পাবনায়া, ঠিক আছে? তো এই সবই কম্পিউটারের ভাষা। তো এই জিনিসগুলা আমি তোমাকে যেটা বলছি, যে আমি আমার আমার প্রত্যয় বা আমার সিদ্ধান্ত, যে বিশেষ করে এখানে অনেকগুলা মেয়ে আছে যাদের কম্পিউটার নাই। আমি তোমাদের স্কুলের হেডমাস্টারের সাথে কথা বলছি, তোমাদের বাপার সাথে কথা বলতেছি কোনো মতে করে, মানে একটা ল্যাপটপ, মানে দামি ল্যাপটপ লাগবে না, মানে মানে একটা 25 এবং আমার যদি টাকা থাকতো আমি তোমাদের প্রত্যেকটা কম্পিউটার কিনে দিতাম। যে একটা কম্পিউটার হলেই হবে, একটা কম্পিউটার হলেই হবে, ঠিক আছে? যে একটা কম্পিউটারে বসে এই ভাষাটা শেখো। বিশেষ করে তোমাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে বলতেছি, ঠিক কয়েকদিন পরেই তোমাদের ঘাড়ের উপরে পাড়া দিয়ে দাঁড়াবে তোমার খালা, তোমার মামা, তোমার চাচা, এই মেয়েটা এখন এসএসসি পাশ করে গেছে, এখন তো বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বাজান, তুমি যদি নিজের পায়ে দাঁড়ায় যাও, আমার প্ল্যান কি? তোমরা এখন 9-10-এ পড়ো, আমার প্ল্যান হচ্ছে তোমরা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারের ভিতরেই তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়ায় যাবা। এটা হচ্ছে আমার প্ল্যান। আর নিজের পায়ে দাঁড়ায় গেলেই তখন তোমারে চাইলেই তোমারে ধাক্কা দেওয়া যাবে না, চাইলেই তোমারে বলা যাবে না, এই একটা বাংলা কবিতা আছে, উচ্ছুরি তোর বিয়ে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু বিয়ের বিরোধিতা করতেছি না, আমি বাল্য বিবাহে বিয়ে বিরোধিতা করতেছি। বুঝতে পারতেছো? তো আমার প্ল্যান হচ্ছে কোনোভাবে তোমাদের একটা কম্পিউটার কিনতে পারলেই হলো। কিন্তু এদের মধ্যে এখন ডিফারেন্সটা বলি। তুমি যদি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হও, তাহলে গ্রাফিক্স ডিজাইনারে তুমি কাজ করে ইনকাম করতে পারবা অনেক বেশি, ধরো 7 লাখ, 8 লাখ, 10 লাখ, কিন্তু পজিশনগুলো অনেক সীমিত। আমি তেমন যেরকম বলি যে আমরা সবাই তো গান গাই, আমি বাড়িতে থাকলে যদি মাঝে মধ্যে গান গাইতাম, আমার ছেলে আমারে বলতো, বাবা চুপ করো তো, আমার গলা এত মিষ্টি। তো গান তো আমরা সবাই গাই, কিন্তু সবাই কি আর তোমার বড়লোক একটা শিল্পীর নাম বলো, যেমন ধরো রজার ওয়াটার্স অথবা মান্না দে, মান্না দের মতো বড়লোক হয়? সবাই তো ভুবেন হাজারিকা হয় না। তো ডিজিটাল ক্রিয়েটিভিটিটা হচ্ছে যে তোমার প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে একটা রিস্ক আছে। রিস্ক কি জানো? তুমি যদি সামান্য এই 3টা জিনিস জানো, HTML, CSS আর জাভাস্ক্রিপ্ট, সিম্পল এই 3টা ল্যাঙ্গুয়েজ, তুমি যদি এখন থেকে আগামী মানে তোমার ওই যে কি বললাম খালি যোগ, এই আচ্ছা জিমাম যেহেতু জানেন, জিমাম জিজ্ঞেস করি, এই জিমাম HTML, CSS, জাভাস্ক্রিপ্ট ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য, এই জন্য কি কারো ম্যাথমেটিশিয়ানের প্রয়োজন আছে? না স্যার।
আমার মনে হয় স্যার যোগ বিয়োগ করারও প্রয়োজন নাই অনেক এই ক্ষেত্রে। তো এই তো যোগ বিয়োগ জানারও প্রয়োজন নাই, কিন্তু তোমাদের মাথার মধ্যে ঢোকানো হয়েছে ওরে বাপরে কম্পিউটার সায়েন্স। আমি তোমাদেরকে কি বলছি, আমি জীবনে কম্পিউটার উইন্ডোজটা ইনস্টল করি নাই, ক্যানাডাতে এসে আমি সিকিউএল শিখছি, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে এসে এবং বুড়া বয়সে। ওইখানে দেখছো যে দেখাচ্ছে একজন বাস্কেটবল প্লেয়ার, সে এত বড় বাস্কেটবল প্লেয়ার, তারপরে সে গ্রাফিক ডিজাইন শিখতেছে। সে কি লজ্জা করছে ওরে বাপরে আমি তো এখন আমার বয়স 40 বছর হয়ে গেছে? সে কি কেয়ার করতেছে? যখন ওবামা কিংবা জাস্টিন ট্রুডো বাচ্চাদের সাথে একটা বাচ্চা মেয়ের পাশে বসে কম্পিউটার কোড করতেছে, তার কি পেস্টিজে লেগে যাচ্ছে এই আমি দেশের প্রাইম মিনিস্টার, আমি একটা বাচ্চা মেয়ের কাছ থেকে কোডিং শিখতেছি? তার লাগতেছে এরকম? লাগতেছে না তো। তো তোমার এটা সমস্যা কি হবে কেন? ডু ইউ গেট ইট? তো আমি যেটা বললাম যে আমি কবরে চলে যাব, কিন্তু আমার কিন্তু ওই কখনো এই $1.5 লাখ বেতন হবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু তুমি বাংলাদেশে বসে কম্পিউটার সায়েন্স শেখার জন্য, আরেকটা জিনিস তোমারে বলি, কম্পিউটার সায়েন্স শেখার জন্য এমন কোনো কিছু নাই যেটার জন্য ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া প্রয়োজন আছে। কম্পিউটার সায়েন্সের এমন তুমি খালি যাবা এক টুকরা কাগজের জন্য, ইমিগ্রেশনের জন্য, তারপর হচ্ছে এখন তো তোমরা বাচ্চা মাত্র, যখন বড় হবা ওই যে কি বলে ছেলেদের বিয়ের বাজারে কোরবানির গরু বিক্রি করে না, ওদের ক্ষেত্রে বিক্রি করতে হয় যে ছেলে মাস্টার্স পাস। বিয়ের বাজারে একটা কাগজ লাগবে যে মাস্টার্স পাস। আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি এখানে শিফানের বাবা মাস্টার, অয়নের বাবা মাস্টার, আমি যে রেজাল্ট নিয়ে এরকম রেজাল্টে পচাই, আমার মনে হয় যে মানে শিফানের বাবা আর অয়নের বাবা ওরা মনে হয় চিন্তা করে যে এই লোকটা আমার ছেলে মেয়েদের মাথাটা নষ্ট করে দিল। কি শিফান? অনেকটা এরকমই। হ্যাঁ, অয়ন কি মানে আমার এত কিছু বলে না এগুলো নিয়ে। কিন্তু আমি তোমাকে যে কথাগুলো বলতেছি, হ্যাঁ বলো শিফান, আমার কি বললা? আপু রেজাল্ট নিয়ে অতটা কেয়ার করে না। রেজাল্ট নিয়ে কেয়ার করে না? আচ্ছা যাক, ইউ আর লাকি। কার বাপ রেজাল্ট নিয়ে কেয়ার করে না? হ্যান্ডস আপ দাও, থামস আপ দাও তো দেখি, কার বাপ রেজাল্ট নিয়ে কেয়ার করে না? আচ্ছা ওকে, অয়নের বাপ রেজাল্ট নিয়ে কেয়ার করে না, ইমনের বাপ রেজাল্ট নিয়ে কেয়ার করে না। আচ্ছা অলরাইট, নবর বাপ কিন্তু রেজাল্ট নিয়ে মারাত্মক কেয়ার করে, বুঝছো? নবর রেজাল্ট যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু নবর বাপ ওর পরে খুব খেপে যাবে, বুঝতে পারছো? যাক এনিওয়ে, তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে তুমি দেখো যে আমি তোমাকে যে কথাগুলো বলতেছি, এই কথাগুলো বলতেছি, এখন দেখো এটাই হচ্ছে আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কারণ আমি একজন গবেষক। আমি তোমার এমন কোনো কথা বলি না যার রেফারেন্স নাই, তথ্য নাই। ডু ইউ গেট ইট? কিন্তু তোমার আশেপাশে যে মানুষগুলো কথা বলে, তারা কি জন্য কথা বলে জানো? আমাদের পাবনাতে একটা জোক আছে, এক লোক এক বাড়িতে গেছে, বাড়িতে যেতে সবাই কাঁদতেছে, তো গিয়ে বাড়ির মাকে, বৃদ্ধ মহিলা জিজ্ঞেস করছে যে খালা তুমি কাঁদো কে? আমি কাঁদি। কয় যে আমার মিয়া কাঁদে কে? মিয়া জিজ্ঞেস করছে তুমি কাঁদো কে? আমি কাঁদি, আমি কাঁদি, আমার ভাই কাঁদে কে? ওই ভাই যে তুমি কাঁদো কে? কয় যে আমি কাঁদি, আমার বোন কাঁদে কে? এরকম করে মোটামুটি 400-500 লোকের পরে যে সেটা বুঝছে যে সে একটা সে স্বপ্ন দেখছে, এই জন্য সে কাঁদতেছে। বাকি 500 লোক কিন্তু কাঁদতেছে, কেন কাঁদতেছে এটা জানে না। মানে একটা কবিতা আছে না যে তোমার এক লোক ধরো জেবারে বলছে, এই জেবা ওর তোমার একটা কবিতা আছে না যে চিল কান নিয়ে গেছে, এখন মানে জেবা তো দৌড়াইতেছে, আল্লাহ আমার চিল আমার কান নিয়ে গেছে। ও কিন্তু কানটা চেক করে দেখে নাই, কান নিয়ে গেছে। আল্লাহ রে আল্লাহ, আমাদের সমাজটা ঠিক সেরকম। আমার এই কথার সাথে কি তোমার মানে তোমরা কি একমত? আমার সাথে দ্বিমত হও তাহলে আমারে বলো যে আরে বাবা রে, তুমি 2021 সালে বাস করো। যে বা কিছু বলতে চাচ্ছিলে বলো।
ওই যে রেজাল্টের ব্যাপারে বলতে চাচ্ছিলাম, আমার বাসাতে রেজাল্ট নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি হয়। মারামারি হয়? মানে বাড়াবাড়ি মানে রেজাল্ট ভালো হতে হবে, হতে হবে, আচ্ছা, হতে হবে। আচ্ছা। এরকম আরকি। ওকে, ওকে। সেটাই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি তো মাস্টারি করছি। আমার অনেক ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করছে ভালো রেজাল্টের চাপে। আমার ছাত্রছাত্রী কিন্তু। আমি ওদেরকে পড়াইছি। এজন্য রেজাল্ট নিয়ে কথা বললে আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। আমার আমার কারণ রিজন হচ্ছে তুমি যখন আমি আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে আমার নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসি। তো মানে রেজাল্টের চাপে কি হয় সেটা আমি জানি। ডু ইউ গেট ইট? আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার বন্ধু ছোট ভাইটা আত্মহত্যা করছে। বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর যখন এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়, তখন দেখবা যে ছোট, ছোট বাচ্চারা আত্মহত্যা করে। ওকে? সো দিস ইজ সামথিং খুবই আনফরচুনেট। এখন একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো এবং পিওরলি সায়েন্স। Well, about 2 years ago, I stumbled on a piece of neuroscience that just stunned me. As a psychologist, I wish somebody had told me more about this. But what I learned is that there appears to be a part of our brain called the ventral striatum, that's the technical term, or you also could call it the seeking system, and that this system is urging us to explore the boundaries of what we know. It's urging us to be curious. And by the way, I mean innately. I mean children 6 months old, 3 months old. If you give them some toy, they love it for a little while. As they get used to it, your car keys become more interesting. It's the new, and it's the desire to learn. And evolutionarily, this system was developed to help us, to keep us learning. And so when I learned about this seeking system, it really turned me on because it started to give me an insight into why disengagement from boring work, that may not be a bug, that might be a feature. In the 2015-2016 Gallup polls, the evidence is that about 70% of people are not engaged in what they do all day long, and about 18% of people are repulsed. They're actively disengaged from what they do. And I think that the reason why I say this is a problem, and it could even be called an epidemic, is because work is mostly what we do. You know, we spend so much more time at work than with our families or than those things called hobbies. And so I think that the pervasiveness of people feeling like work is a thing that we have to shut off from, a thing that we can't be our best selves, a thing that we have to get through on the way to the weekend. I think that that is a sort of humanistic sickness. And while it is bad for people, that's the humanistic bit, it also is really bad for organizations who get lackluster performance. I think that it's interesting to think about when this all started happening. And, you know, I didn't live back in the 1850s, but all the records suggest that you could buy shoes, and those shoes would be sold by some store, some cobbler, and maybe there'd be 3 people that worked there. Rarely would there be 5 people that worked there. And while that probably wasn't the best work in the world, each of the people in the store would watch the customer walk in, and then they'd make a shoe for that customer. And they'd take leather and they'd sew it and then they'd give it. And around 1890, we got this different idea as a species, where we should not sell 2 pairs of shoes each day, but 2 million. And this idea of scaling up had certain implications for how work felt. And part of that was because it was decided that the way to do this would have extreme efficiency by breaking the work into really small tasks where most of the people don't meet the customer.
Most of the people don't invent the shoe. Most of the people don't actually see the shoe made from beginning to end. And this idea of removing the meaning from the work was intentional. And the idea of removing the curiosity from the job was intentional. For Henry Ford, curiosity was a bug. It was a problem. And he needed to stamp it out in the name of reliability and quality. Now, I'm not saying we're still acting just like the 1900s, but I am saying that that's when we cut our teeth on management practices and the way we use control systems and punishments and extrinsic rewards to kind of call people out into doing really repeated and sometimes tedious tasks again and again and again without having a sense of the bigger picture or who uses the final product. I think that that's part of where it came from. So a small organization in any industry, selling toner cartridges, selling fruit, selling আচ্ছা, এখানে মানে পুরোটা ইংরেজিতে মানে বেশ একটু অ্যাডভান্স ইংরেজিতে বলা ছিল। এই যে ভদ্রলোক ড্যান কেবল, প্রফেসর ড্যান কিন্তু এই পটল বিক্রি করে না। উনি হচ্ছেন একজন নিউরো সায়েন্টিস্ট, ব্রেইন বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং যে কোনো জায়গায় না, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, ইটস আ বিগ ইনস্টিটিউশন। ওনার একটা গবেষণায় উনি একটা বই লিখেছেন, বইটার নাম হচ্ছে অ্যালাইভ। মানে আমরা আসলে যা কিছু করি এতে আমরা কেন আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে গিয়ে পড়াশোনায় বোর্ড হয়, কেন আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখতে চায় না, কেন আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে মারতে হয়, কেন আমাদের ছেলেমেয়েদের পারফরমেন্স এত উইক, ওয়াই? এটার রিজন ড্যান কেবল যে জিনিসটা বোঝালেন সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রেনের ভেতরে, আমি তোমাদের সাথে এটা না আগেও কথা বলছি, যে একটা বাচ্চা সে কিন্তু প্রশ্ন করা থামাইতে পারে না। একটা বাচ্চা জন্মায় সীমাহীন কিউরিওসিটি নিয়ে, তার জানার আগ্রহের কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু কি হয় বাচ্চাটার, সে বাচ্চাটা স্কুলে গেলে হঠাৎ করে তাকে মারতে হয় শেখানোর জন্য। আমরা কি করি? হোয়াট ডু উই ডু? আমরা কি করি? তো এই বিজ্ঞানটা যেটা বলতেছে যে মানুষের মাথার ভেতরে অজানাকে জানাটা এটা ব্রেনের একটা বৈশিষ্ট্য। কারণ তোমার বেঁচে থাকাটা নির্ভর করে জানার উপরে। তুমি ঘর থেকে বের হচ্ছ, তুমি সামনে একটা দড়ি পরে দেখলা, ওটা কি দড়ি নাকি সাপ, এই পার্থক্যটা তুমি যদি বুঝতে না পারো তাহলে তোমার কি মৃত্যু হতে পারে না? তো এটা কি বুঝতে পারতেছো? আমাদের জানাটা, আমাদের বেঁচে থাকাটা কিসের উপর নির্ভরশীল? আমাদের বেঁচে থাকাটা হচ্ছে নির্ভরশীল কিসের উপরে? জানার উপরে, রাইট? তো এই যে শেখার জন্য আমাদের ভেতরে যে প্রবণতা, সেই প্রবণতায় তো আমাদের ঘাটতি হওয়ার কোনো কথা ছিল না। আমাদের তো আনন্দে সহকারে শেখার কথা ছিল। কিন্তু কি হলো আমাদের? হোয়াট হ্যাপেন্ড? এই কথাটা উনি বলতেছেন। কথাটা কি হয়েছে যে আমরা যখন স্কুল কলেজে গেলাম তখন আমাদের, বা কাজে গেলাম, তখন আমাদের কাজগুলা কি হয়ে গেল? আমাদের কাজগুলো হয়ে গেল রিপিটেটিভ। তুমি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমি খালি পকেট সেলাই করো, দ্যাটস ইট, আর কিছুই করো না। তোমার ভেতরে তখন বোরডম তৈরি হয় না? এবং তুমি যদি, আমি তোমাদেরকে পড়াবো ইভেন্চুয়ালি, সেটা হচ্ছে যখন আমরা আমাদের ব্রেন থেকে আমরা যখন বোর ফিল করি তখন আমাদের ব্রেন থেকে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যেটার নাম হচ্ছে কোর্টিসল। কোর্টিসল যখন নিঃসৃত হয় একেবারে আক্ষরিক অর্থে তুমি অসুস্থ হয়ে যাও। তুমি যে কাজ করতে পছন্দ করো না সেই কাজ যদি আমি তোমাকে জোর করে করাই তাহলে তোমার আয়ু কমে যাবে, তুমি অসুস্থ থাকবা, তুমি বিষণ্ণতায় ভুগবা। আর আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে আমরা শিক্ষক হিসাবে আমরা কি আসলে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে পড়াশোনায় এঙ্গেজ করতে পারি? Let me ask this question to Zeba.
তুমি ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত লেখাপড়া করছো, তোমার কয়জন শিক্ষক মানে তোমাকে পড়াশোনায় এঙ্গেজ করতে পারতো যে তুমি আসলে পড়াশোনায় ইন্টারেস্টেড হয়ে আগ্রহ নিয়ে তুমি শিখতা, নাকি বেতের বাড়ির ভয়ে শিখছো? This is so difficult question actually. There is no one. এক্স্যাক্টলি, there is no one. আমি কিন্তু কখনোই, আমি আমার শিক্ষকদেরকে শ্রদ্ধা করি। আমি আমার শিক্ষকদেরকে মানে কি বলে যে তুমি যে স্কুলে, তুমি তো সাতবাড়িয়ে পড়ো নাই। তো মানে এই শিফান, তারপরে নিশাত, ওরা সাতবাড়ির ছাত্র। তুমি আমি একই স্কুলের ছাত্র। আমার মনে আছে যে আমাদের এরকম হইতো যে আমরা পড়তে বসতাম আমার ক্লাসে, যে তোমরা ক্লাস 8-9 এ ত্বরণ, সরণ, মন্দন শেখো না এগুলা? আমার একটা ঘটনা মনে আছে যে আমাদের তো অনেক দূর থেকে যাওয়া লাগতো, মানে বাড়ি থেকে স্কুল অনেক দূরে ছিল, হাঁটে যেতে হতো। তো দেরিতে গেছি, পিছনের বেঞ্চে মানে 3rd বেঞ্চে সিট পাইছি। তো স্যার জিজ্ঞেস করতেছে ত্বরণ আর মন্দনের সংজ্ঞা কি, এরকম একটা জোড়াবেদ নেই। জোড়াবেদ কখনো দেখছো? জোড়াবেদ নেই। তো স্যার জিজ্ঞেস করতেছে ত্বরণের সংজ্ঞা, ভয়ের চোটে বলে দিছি মন্দনের সংজ্ঞা। স্যার বলছে হাত সোজা কর। হাত সোজা করলাম, একটা বাড়ি দিল, চামড়াটা ঠাস করে ফাটে গেল। আমি কিন্তু স্যারকে দোষ দিচ্ছি না, কারণ স্যারও তার স্যারের কাছ থেকে মায়ের খেয়ে লেখাপড়া শিখছে। তো আমি জানি যতটুকু শক্তি ছিল ততটুকু বাড়ি মারছে। হ্যাঁ, তো অথবা বাংলাদেশে এরকম অনেকগুলো ঘটনা দেখা গেছে যে কয়দিন আগে তোমার মাদ্রাসায় একটা বাচ্চাকে মানে হুজুর পিটা মেরেই ফেলছে, একটা হাফিজের মাদ্রাসা, দেখো নাই? এবং আমার বাসার বাচ্চা কাচ্চাদের পড়ানোর ক্ষেত্রে ওদেরকে যেটা বলি যে হুজুর যদি ওদের গায়ে হাত তোলে তাহলে হুজুরের খবর আছে না। আমি যেটা আমার বাচ্চাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে বেয়াদবি করতে পারবা না, শেখা যেটা 2 দিনের জায়গায় 4 দিন নাও, দ্যাটস ফাইন। 4 দিনের জায়গায় 8 দিন নাও, দ্যাটস ফাইন। তো তোমার যে তোমার ব্রেনটা তো একটা মানে ইনক্রেডিবলি পাওয়ারফুল অ্যালগরিদম। এবং তুমি যখন আরো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধে যদি ইন্টারেস্ট নাও, তুমি বুঝতে পারবা যে পুরা পৃথিবী মানে কি বলে $1 ট্রিলিয়ন খরচ করতেছে মানুষের ব্রেন যে অ্যালগরিদম, ব্রেন যেভাবে কাজ করে এরকম একটা অ্যালগরিদম বানানো যায় কিনা। যেই দিন ব্রেনের মতো অ্যালগরিদম বানায় ফেলে মানুষ, দ্যাটস ইট। ওইটার নাম হচ্ছে, একটা বই আছে, আমি বইটা পড়ছি, বইয়ের নাম হচ্ছে মাস্টার অ্যালগরিদম। তোমার ব্রেনটা পৃথিবী, ইয়েস, এটা কার বই? পেড্রো ডমিঙ্গোস মাস্টার অ্যালগরিদম একটা বইয়ের নাম, অনেক বড় কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট উনি। তো কিন্তু বইটার যে জিনিসটা খুব বিউটিফুল সেটা হচ্ছে বইটার লেখা একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে, যে কেউ বুঝতে পারবে। এটার জন্য ম্যাথমেটিশিয়ান হওয়ার দরকার নাই। এনিওয়ে, তো তোমার ব্রেনটা এত পাওয়ারফুল একটা অ্যালগরিদম, কিন্তু তোমার ব্রেনটাকে এঙ্গেজ করার জন্য যেই মানে যেই আর্টটা দরকার, মাস্টারি করাটা কিন্তু অনেক সফিস্টিকেটেড একটা আর্ট, অনেক সূক্ষ্ম একটা আর্ট। আমি সাধারণত এটাকে যারা নতুন মাস্টারি করতে আসে ওদেরকে বলি যে দেখছো সার্কাসে কিছু মানুষ দড়ির উপর দিয়ে হাঁটে, ওইটা হচ্ছে তোমার মানে এটাকে ইংরেজিতে বলে স্ল্যাক লাইন। স্ল্যাক মানে ওই যে দড়ি। আমি তোমাদেরকে প্রায় কথাটা বলি যে আমি ভীষণ ফ্রেন্ডলি, আমি তোমাদের ফ্রেন্ড না। তুমি আমাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবা, ইউ ক্যান আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু তুমি যদি কাজ না করো তাহলে আমি তোমাকে দায়বদ্ধ করতে পারবো, আমি তোমাকে অ্যাকাউন্টেবল করতে পারবো যে কি ব্যাপার, এটা কেন করো নাই। তো ওইটা হচ্ছে তোমার একটা সূক্ষ্ম একটা লাইন হাঁটা, এটা তোমাকে খুব ব্যালেন্স করে কিন্তু চলতে হবে। কাজটা সহজ না। আমরা বাবা মার ক্ষেত্রে অনেক সময় কি করি, আয়দার বেশি শাসন করে ফেলাই অথবা বেশি আদর করে ফেলাই। তখন কি দড়ির উপরে হাঁটাম না, কিন্তু করে দেওয়া খুব সূক্ষ্ম, কিন্তু কাজটা খুবই সফিস্টিকেটেড কাজ। তো তোমার ব্রেনটাকে তো কেউ এঙ্গেজ করে নাই। তুমি ক্লাসে গিয়ে বসে আসো, তোমার বসে থাকতে ইচ্ছা করতেছে না, কিন্তু বেতের বাড়ির ভাবে বসে আসো। তোমার ব্রেন থেকে কর্টিসল নিঃসৃত হচ্ছে, তুমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছ, তোমার ক্রিয়েটিভিটি ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, তোমার ব্রেনের সেল মরে যাচ্ছে।
কর্টিসলের কারণে আক্ষরিক অর্থে ব্রেন সেলের ডেথ হয়? আক্ষরিক অর্থে বলতে মানে লিটারালি, মানে একদম লিটারালি, একেবারে বাস্তবিকেই কর্টিসলের কারণে মানুষের ব্রেনের সেল মরে যায়। তুমি আস্তে আস্তে মরতেছো, আস্তে আস্তে মরতেছো। এটা কি শুধুমাত্র বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা? সারা পৃথিবীর শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা এটা। ওকে, সো and that's the thing, যে তোমাকে কেউ এঙ্গেজ করতে পারে নাই। সো এবং এঙ্গেজ করতে না পারলে, বিশেষ করে এটা আমি আমার নিজের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যে কোনো মেধাবী আসলে কেউ মেধাবী না। অর্থাৎ তোমার যদি অনেক কিউরিওসিটি থাকে এবং তোমার ব্রেনকে যদি এঙ্গেজ করতে না পারো, তখন সেই বাচ্চাগুলো ডিপ্রেশনে ভোগে, বিষণ্ণতায় ভোগে। Do you understand what I'm saying? সো এরকম তোমাদের অনেক বিষণ্ণতা হয়, কিন্তু তোমরা টের পাও না। ওই যে সেদিন কথা বলতেছিল, কি বলে, নিশা, তমালিকা, ওরা সবাই বলতেছিল, কি বলতেছিল, যে ওরা প্রথম দিন যেদিন ক্লাসে আর মানে করবে, তখন ওদের ভিতরে ভয় কাজ করতেছিল যে কি বলবো, কি করব, হ্যান ত্যান। কারণ এটা তো ওদের দোষ না, দিস ইজ নট দেয়ার ফল্ট, দিস ইজ নট দেয়ার ফল্ট। এখন দেখো, এই যে সফটওয়্যার ক্ষেত্রে, এই কোডিং এর ক্ষেত্রে, যে কানাডার বিভিন্ন জায়গাতে এই একই পেশার ক্ষেত্রে তোমার আলাদা আলাদা বেতন। কোন তোমাদেরকে প্রদেশ দেখাই নাই? সবচেয়ে বেশি পরিমাণ চাকরি খালি হচ্ছে যে প্রদেশ আমি বাস করি, অন্টারিও। তাহলে তো আমি তোমার ছেলেকে কোডিং শেখাবই। যে তুই পরবর্তী, তোর যদি আর্টিস্ট হইতে ইচ্ছা করে, তোর যদি ফটোগ্রাফার হইতে ইচ্ছা করে, তুই কর গিয়ে, প্রবলেম নাই। কিন্তু আমি ওকে এটাও দেখাতে পারবো যে ভালো ক্রিয়েটিভ কাজ করতে গেলেও তখন কোডিং প্রয়োজন পড়ে। ওকে, আচ্ছা, এখন দেখো যে অন্টারিও মানে কানাডার বিভিন্ন প্রভিন্সে, বিভিন্ন প্রদেশে তোমার অ্যাভারেজ বেতন কত? দেখো, ক্যালগারিতে 1,29,000, সাসক্যাচুয়ানে 1,20,000, তোমার কিচেনার, লন্ডন, গুয়েলফ যেখানে আমি থাকি, সেখানে হচ্ছে 1,21,000। অর্থাৎ জিমাম আন্ডার গ্রাজুয়েট পাস করে, অর্থাৎ অনার্স পাস করে, ও $1,21,000 আর্ন করবে। আমি আমার বাকি জীবনে $1,21,000 আর্ন করতে পারবো না। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো নাও ইউ থিঙ্ক। হ্যাঁ, বল। $1,21,000 কি মান্থলি নাকি ইয়ারলি? ইয়ারলি। যাক, তুই বাবা বলিস নাই যে এটা কি ডেইলি কে না 1,21,000। আচ্ছা, এনিওয়ে, তো যেটা বললাম যে দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি। আমার মেয়ে যখন চাকরি শুরু করবে, ও তোমার কম্পিউটার সায়েন্সে এখন মানে ফাইনাল ইয়ারে পড়ে, ও যখন চাকরি শুরু করবে, ও শুরু করবে মানে $80,000-90,000 চাকরি শুরু করবে। ডু ইউ গেট ইট? দ্যাটস ইট। এবং আমি এই জন্য বলি যে বাবা রে, এত টেনশন করো না, তুমি খালি তোমার কম্পিউটারে যা কিছু শেখার তুমি সবকিছু শিখতে পারবা। তুমি খালি একটা টুকরা কাগজ নাও। আমি যোগ করে বলি যে তোরা গিয়ে পর গিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ সুজানগরে বাসঝোর, ডাজন্ট ম্যাটার করে না। কারণ যখন তুমি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করবা, তখন তুমি কি মানে বিশ্ববিদ্যালয় এ নাকি বিশ্ববিদ্যালয় বি থেকে পাশ করছো ওইটা জিজ্ঞেস করবে না, তোমাকে দেখাবে কোড দেখাও, বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয়। এই জন্য আমি কম্পিউটার সায়েন্সের কোডিং এটাকে আমি এত ভালোবাসি, কারণ কোনো এলিটিজম নাই। তুমি কি ধরো এই নিশাত হচ্ছে গিয়া চৌধুরী বংশের মেয়ে, আর আমি হচ্ছে রিক্সাওয়ালার ছেলে, কোনো সমস্যা নাই। ও চৌধুরী বংশের মেয়ে বলে কোনো অ্যাডভান্টেজ পাবে না, কোনো অ্যাডভান্টেজ পাবে না। অথবা ও হচ্ছে গিয়া মনে করো যে বিশাল বড় স্কুল থেকে পড়ছে, কোনো অ্যাডভান্টেজ পাবে না। কাজ দেখাও, কাজ দেখাও। ইভেন বিদেশে চাকরির জন্য ডিগ্রিও লাগে না, কাজ দেখাও। শো মি ইওর ওয়ার্ক, শো মি ইওর ওয়ার্ক। গুগল, তারপরে তোমার অ্যামাজন, তারপরে অ্যাপল, ওই সমস্ত জায়গাতে বলতেছে কিসের তোর ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি, তুই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি লাগবে না, তুই আমার কাজ দেখা, তোর কোড বেস দেখা আমাকে, তুই কি করতে পারিস দেখা। দ্যাটস ইট।
এবং আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে মানে কিরকম মানুষ আছে, যে কারণ তুমি তোমার ইলন মাস্ক একটা ইন্টারভিউতে বলছিল আমি সার্টিফিকেট দিয়ে কি করবো, আমি সার্টিফিকেট দিয়ে কি করবো, আমার দরকার যে মানুষ প্রবলেম সলভ করতে পারবে। ডু ইউ গেট ইট? তো এখানে এমন কেউ আসো যে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হতে পারবো না? যে কেউ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হতে পারবা, যে কেউ, এনিবডি। তুমি হয়তো ডাক্তার হইতে পারো না পারো, তুমি হয়তো আর্কিটেক্ট হইতে পারো না পারো, যদি তুমি আর্কিটেকচারে পড়তে চাও বাবা গিয়ে পড়ো, গে, নো সমস্যা, গো বিকাম অ্যান আর্কিটেক্ট। আমি তোমার জন্য দোয়া করি তুমি আর্কিটেক্ট হও গিয়ে, আমি তোমার জন্য দোয়া করি তুমি গিয়ে ব্রেন সার্জন, আমি তোমার জন্য দোয়া করি। কিন্তু আমি তোমাকে বললাম তুমি পাবনা জেলার গ্রাম থেকে বসে তুমি মানে তোমার জন্য যা দরকার সেটা হচ্ছে মাত্র একটা ল্যাপটপ, দ্যাটস অল আই নিড, দ্যাটস অল আই নিড। এখন ইমিগ্রেশন দেখাই। ইমিগ্রেশন ক্যাটাগরি আছে না? ইমিগ্রেশন ক্যাটাগরি ক্যানাডাতে মানে ইমিগ্রেশনের জন্য কিছু কিছু আইটি প্রফেশনের ক্ষেত্রে মাত্র 15 দিন, 15 দিন বুঝো 2 সপ্তাহ, 15 দিনে তোমার ইমিগ্রেশন দিয়ে দিবে। কেন? তোমার চেহারা দেখে? এই কি বলে আসলামের তো চুল অনেক সুন্দর, হ্যাঁ কি বলে এই ওর গো ফুটতেছে এই জন্য আমি ইমিগ্রেশন দিয়ে দিলাম। কারণ ওদের কি দরকার? ওই স্কিলটা দরকার। এখন তুমি বলবা যে স্যার আমি তো কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ি নাই। তোমার কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি দরকার নাই। এখানে ইমিগ্রেশনের জন্য ওরা তোমার 1 বছরের কাজের এক্সপিরিয়েন্স চায়, 1 ইয়ার, 1 বছরের কাজের এক্সপিরিয়েন্স। তুমি কোন ফিল্ডে কাজ করছো? 1 বছরের কাজের এক্সপেরিয়েন্স বলতে মানে is it with কোন a একটা সফটওয়্যার কোম্পানি বা টেকনোলজি কোম্পানিতে তুমি 1 বছরের কাজ করবা। তো এখানে তোমার যেই তুমি কোন কাজে তুমি এখানে আসবা, যে বিভিন্ন তোমার প্রফেশন আছে, যে তুমি কি আর্কিটেক্ট নাকি তুমি মানে ড্রাইভার নাকি তুমি ওয়েল্ডার নাকি তুমি মানে বিউটিশিয়ান নাকি তুমি, ওদের সো মেনি মানে কত কত প্রফেশন আছে, তাই না? এ দেখো কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে দেখো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ক্যাটাগরি এ, ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যানালিস্ট ক্যাটাগরি এ, ডেটাবেজ অ্যানালিস্ট ক্যাটাগরি এ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ক্যাটাগরি এ, কম্পিউটার প্রোগ্রামার ইন্টারঅ্যাক্টিভ মিডিয়া ডেভেলপার মানে কম্পিউটার মানে ক্যাটাগরি এ। এই যে এটার জন্য তোমার কি করতে হবে? তোমার এই যে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ জানতে হবে, আবার সফটওয়্যার জানতে হবে। ওয়েব ডিজাইনার এবং ডেভেলপার ক্যাটাগরি এ, মানে হাইস্ট ক্যাটাগরি। এবং এখানে এমন বলো এনওসি টাইপের কিছু একটা ছিল উপরে মানে যেটা স্ক্রিন শেয়ার করলে। এনওসি মানে হচ্ছে ন্যাশনাল অকুপেশন ক্লাসিফিকেশন, অর্থাৎ তুমি যে কাজটা করো ওটা কোন ক্যাটাগরি, ওটা মানে ওখানে তো অনেকগুলো প্রফেশন আছে। মানে ওরা বেসিক্যালি কানাডাতে ওরা লেবার মার্কেট অ্যাসেস করে। এই যে আমি তোমাকে বলি নাই যে আমার প্ল্যান হচ্ছে আগামী 10 বছরে আমি বাংলাদেশের গ্রামের 10,000 ছেলে মেয়েকে কানাডায় আনবো। তোমার কাছে মনে হতে পারে যে স্যারের মনে হয় মাথাটা ঠিক নাই, তারটার ছিঁড়ে গেছে, তোমার মনে হতে পারে, কিন্তু মোটেও না। আমি একদম রাস্তাঘাট জানি। আমার শুধু তোমার কি করতে হবে? কম্পিউটার শেখাতে হবে আর ইংরেজি শেখাতে হবে। আর কম্পিউটার এবং ইংরেজি শেখানোর জন্য তোমার বড় লোক হওয়ার প্রয়োজন নাই। তুমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো কি কোনো সমস্যা নাই, তুমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করছো কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স দেখাও। কি বুঝতে পারছো? আপনি বললেন যে কোনো একটা কোম্পানিতে জব করতে হবে বা 1 বছরের কাজের এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে হবে। তো অ্যাজ আমি একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, তো এই ক্ষেত্রে আমি কম্পিউটার শিখলাম, বাট এখানে যে আমাকে কোম্পানিতে জব করতে হবে ওরা আমাকে কেন নেবে? আমার তো ওই ফিল্ডে এক্সপিরিয়েন্স নাই, মানে এক্সপিরিয়েন্স না, ওই ফিল্ডে ডিগ্রি নাই বাংলাদেশে যেটা হয়। কোনো সমস্যা নাই। এবং এই জায়গাটাতে তুমি যেবা জানো না, তুমি ম্যাথমেটিক্সে পড়ছো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। সেদিন মনে আছে আমাদের যে মেডিটেশন শেখাতে এসেছিলেন সুমি আপা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার ফার্মে খালি সফটওয়্যার ডেভেলপার ছিল না, মানে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিল। সুমি আপা লেখাপড়া করছে কোয়ান্টাম ফিজিক্সে, ফিজিক্সে লেখাপড়া করছে, কিন্তু প্রোগ্রামিং শিখে উনি সফটওয়্যার ডেভেলপার হয়ে গেছে। তুমি এখানে যতগুলো প্রফেশন দেখাইলাম এর মধ্যে একটা দেখাইছে তোমার ওয়েব ডিজাইনার, যেবা বিশ্বাস করো
ওয়েব ডিজাইনিং এর জন্য তোমার শুধুমাত্র দুইটা জিনিস থাকতে হবে। আমি যেটা দেখছি যে সবচেয়ে ভালো ভালো ওয়েব ডেভেলপাররা, ওদের একটা টেস্ট থাকতে হয়। আমার কিন্তু রুচি, আমার কিন্তু নান্দনিক আছে না, নান্দনিক বোধ, যে কোন রঙের সাথে কোন রং, কোন যেটা শৈল্পিক বোধ, ওই শৈল্পিক বোধ আমার নাই। আমার সেন্স টেস্টটা খুব খারাপ। কিন্তু আমি দেখি আমার মেয়ে যখন ডিজাইন করে, কিভাবে যেন ও বুঝে যে এই রংটা সুন্দর, এর আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট টেস্ট। তো একজন ওয়েব ডেভেলপার হওয়ার জন্য তোমার ফ্রন্ট এন্ড, মানে যার সামনে দেখা যায়, ফ্রন্ট এন্ডে তোমার একটা ডিজাইন সেন্স ভালো থাকতে হবে, যে না আমি এই ফন্ট দিব, এই কালার দিব, এই প্রপোর্শন দিব, এই আর কি। তো এটার জন্য তোমার ওই যে জিমাম যে কথা বলছে, যোগ বিয়োগ জানা দরকার নাই। এবং তুমি যদি এখন আজকে যদি তুমি যেরকম মানে কি বলে কোমরে গামছা বেঁধে মানে মুখস্থ করতেছো পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত, কেন বিশেষ পরীক্ষা দিবা, ওই পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত মুখস্থ করতে গিয়ে তুমি যে পরিশ্রম করো, তার 20 ভাগের 1 ভাগও করতে হবে না তোমার জীবনে। আগামী 6 মাসের ভিতরে ইউ ক্যান বিকাম আ মানে ওয়েব ডেভেলপার, গ্যারান্টিড। ওকে, আই ওয়াজ আস্কিং অ্যাবাউট দ্য আইটি কোম্পানি। তোমাকে চাকরি কেন দিবে? কারণ তুমি পোর্টফোলিও তৈরি করবা, পোর্টফোলিও তৈরি করবা যে আমি এটা বানাইছি, এটা বানাইছি, এটা বানাইছি, বুঝতে পারছো? তখন তুমি অ্যাপ্লাই করবে, অ্যাপ্লাই করে বলবা যে আমি একজন, অনেকগুলা, ধরো তুমি বললা যে আমি একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার। ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার কি, আর সহজ করে জিনিস বুঝাই, একদম সহজ করে। তুমি ফেসবুকে ছবি আপলোড করো না? তোমার ফেসবুকে ছবি, ফেসবুক একটা পেজ, পেজ না? তো তুমি ছবিটা আপলোড করলা, তোমার মানে প্রোফাইলে এটা পোস্ট হয়ে গেল। কিভাবে পোস্ট হয়ে গেল? পোস্ট হয়ে গেল কারণ তুমি ফেসবুকের সামনে একটা জিনিস দেখতে পাও, ওটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড, যা তুমি দেখতে পাও। কিন্তু পিছনে ব্যাক এন্ডে তোমার হিউজ টিম আছে, ওরা ডেটার কাজ করে, ব্যাক এন্ডের কাজ করে, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট, কিভাবে ছবিটা পোস্ট হবে, কিভাবে এই জিনিসটা। তো যারা ব্যাকের কাজেও জানে আবার ফ্রন্টের কাজেও জানে, এদেরকে বলা হয় ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার। তুমি হয়তো বললা যে আমি একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার, আমি এই জানি, আমি জাভাস্ক্রিপ্ট জানি, আমি এই ফ্রেমওয়ার্কটা জানি, এটা আমার কাজের এক্সাম্পল। তুমি অ্যাপ্লাই করবা, ওরা তোমার স্যাম্পলটা দেখবে, প্রোফাইলটা দেখবে, পোর্টফোলিও দেখে তোমাকে ডাকবে, ডাকে তোমাকে ইন্টারভিউ নিবে। কতগুলো ডেভেলপার তোমাকে কোয়েশ্চেন করবে যে এটাতে দেখাইলা। এমন তো হইতে পারে যে তুমি ওইটা করছো কি জিমাম রেতে ডেভেলপ করা বলতেছে আমার পোর্টফোলিও, তখন তোমার কতগুলো একদম রিয়েল টাইমে টেস্ট নিবে, যে এটা করে দেখাতো, এই প্রবলেমটা সলভ করো তো, এটা করো তো। মানে ওরা তোমার টেস্ট নিবে, টেস্ট নিয়ে তোমার চাকরি দিয়ে দিবে। তুমি কি এই এই ম্যাথসে পড়ছো নাকি মানে নৃত্যকলায় পড়ছো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমার একটা কলিগ, সে লেখাপড়া করছে নাটকে, এবং সে 45 বছর বয়স পর্যন্ত সে খালি কি করে বেড়াইছে, থিয়েটার করে বেড়াইছে। 45 বছর পরে তার মনে হয়েছে যে না, আমার এখন টাকা পয়সা দরকার। ও করছে কি, তোমার যেটা বাংলাদেশে নাই, এটা কানাডাতে আছে। এখানে একটা সিস্টেম আছে, এটা বলে বুট ক্যাম্প। বুট ক্যাম্পে কি হয়, তোমার এই যারা ক্যারিয়ার চেঞ্জ করতে পারে তারা ওখানে যায়, সকাল থেকে রাত 10টা পর্যন্ত এক জায়গায় থাকে, মাত্র 10 সপ্তাহে ওরা ডেভেলপার হয়ে যায়। আর তুমি যদি কোডিং এর ক্ষেত্রে তোমার বলি, যেমন আমি সেদিন ওদেরকে কোডিং সম্বন্ধে বলতেছিলাম, আমাকে বলতেছিল আমার ভাগনা যে মামা আমি তো HTML শিখতেছি। আমি বললাম যে বিল্ড আ প্রজেক্ট। তুমি একটা কিছু ডেভেলপ করবা, সফটওয়্যারে একটা ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপ করবা কিংবা একটা জিনিস করবা, এমন কিছু নাই যা তুমি গুগলে সার্চ করে পাবা না। তুমি এমন কোনো প্রবলেম ফেস করতেছো না। হ্যাঁ, হইতে পারে তুমি যদি একেবারে মনে করো যে এরকম লেভেলে পৌঁছায় গেছো, তুমি মোটামুটি মানে কোডিং এর পুরা খোদা পর্যায়ে চলে গেছো, কোডিং এর খোদা, বাই দ্য ওয়ে আমার এটা ধর্মীয় কথা মনে করো না, তাহলে তুমি হয়তো মনে করো পাইথনের লাইব্রেরিজে লিখছে, মনে করো তুমি এরকম কেউ একজন, তাহলে হয়তো তোমাকে নতুন কিছু চিন্তা করতে হবে। তুমি এমন কোনো কিছু করবে না যা অলরেডি কেউ করে নাই। এরকম হাজারটা কি মানে কত লাইব্রেরি আছে, মানে মানুষ বানাই থুইছে। তুমি ওটা দেখে আচ্ছা আমি এটা পাল্টাবো, এটা পাল্টাবো, এটা করবো, এটা করবো, দ্যাটস ইট। তো 10 সপ্তাহের ভিতরে একটা মানুষ
10 সপ্তাহের ভিতরে ক্যারিয়ার পাল্টা ফেলায়, 10 সপ্তাহের মধ্যে। কিন্তু বাবারে, এখন তুমি আমার বলতে পারো যে স্যার আপনি করলেন না কেন? আমার ভেতরে মানুষের কিন্তু প্রত্যেকের একটা ইনক্লিনেশন থাকে। সেদিন যখন সুমি আপা জিজ্ঞেস করতেছিল, এই তোমরা কে পছন্দ করো, তখন খালিদ বলতেছিল, তারপরে নব বলতেছিল, জিমাম বলতেছিল যে আমার কম্পিউটার সামনে বসে থাকতে ভালো লাগে। এখন কিছু কিছু মানুষ কিছু জিনিস করতে পছন্দ করে। আমার দর্শন পড়তে ভালো লাগে, আমার সমাজবিজ্ঞান পড়তে ভালো লাগে, আমার মনোবিজ্ঞান পড়তে ভালো লাগে। এগুলা পড়ে তুমি পড়লে মানুষ বুঝতে পারবা, কিন্তু মানি আসবে না। কিন্তু আমার জীবনের প্রায়োরিটি মানি না। মানি না বলেই আমি গালি খাই, কিন্তু আমি এটা প্রায়োরিটি করতে পারি নাই। এটা কিন্তু মহত্বর কোনো লক্ষণ না। জাস্ট কিছু মানুষ কিছু জিনিস পছন্দ করে। আমি সুমি আপারে বলছিলাম যে আপা আপনি তো সফটওয়্যার ডেভেলপার ছিলেন, আবার উনি উনার ছেলে মারা যাওয়ার পর উনি এগুলো সব ছেড়ে দিছে। তো আমি বললাম যে আপনি ব্যাস একটু পিক করে চলে আসেন। পরে আমার বলছে যে ফিরোজ ভাই আমাকে দিয়ে হবে না, কারণ আমি এই মানে এই মানুষদের নিয়ে কাজ করি, এইটাই আমার আত্মা টানে, আমি অন্য কিছু করতে পারবো না। তো তোমার তো ক্যারিয়ারের গাইডলাইন দরকার, এই জন্য আমি তোমারে বলতেছি। আমারে বল, আমি করতে পারবো না। আমার যদি বলো, তুমি যদি বলো যে আমি ওয়েব ডেভেলপার হইতে পারবো না, আমি ওয়েব ডেভেলপারের সাথে অনেক জটিল কাজ করি। আমি ওয়েব ডেভেলপিং এর সাথে অনেক অনেক জটিল কাজ করি, কিন্তু আমার হলো গিয়া মাথা খারাপ, আমি পাগল, আমার জানতে ভালো লাগে, দ্যাটস ইট। ওই যে একটু আগে বিজ্ঞানীরা বললো না, তোমার মাথার ভেতরে কিউরিওসিটিটা অলরেডি আছে। আমার চুল পাকতে পারে, কিন্তু আমার ভেতরে কিউরিওসিটি মারাত্মক জীবন্ত, এই জন্য আমি হইতে পারবো না। বুঝতে পারছো? তো তুমি চাকরি কেন পাবা? কারণ তুমি দেখাবা এটা আমার পোর্টফোলিও, আমি এটা বিল্ড করছি, তোমার এই ইন্টারভিউ নিবে, নিয়ে তোমার চাকরি দিয়ে দিবে। আর তুমি পাবনাতে বসে ঢাকায় চাকরি করতে পারবে না, তোমার ঢাকায় যাওয়া দরকার নাই। তুমি গিটহাব বলে একটা জিনিস আছে, তুমি কোড লিখবা, কোডে তুমি গিটহাবে এনিওয়ে আমি টেকনিক্যালিটি যাইতেছি না, আই এম নট গোয়িং দেয়ার। আমি তাহলে দেখছো যে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে যেভাবে আমি কি তোমার বুঝাইতে পারলাম? আরে তো মানে আমার কিরণ, ক্যান ইউ স্টপ রেকর্ডিং প্লিজ?